previous classes. In the 9th standard, you have a good practice. Now let us find out the alliteration given in the next line. Shall we find out in the so let the way wind up the hill or down? So alliteration means you must see the first letter of each word. If anything repeated, then you have to underline the same letter, then take down and write that word by underlining the same letter, first letter. That is consonant sound. Okay, vowels, consonants you all already know. Now, so let the way wind up the hill or down. If you take this line, can you find out the alliteration here? See, so, let, the, way, wind. So, you can see two W's. Way also one W, wind also one W. So, you can underline both the words. So, W, way, underline W. In wind, you underline W. So, two letters are underlined. What are the same letters? W is the alliterated words here in the line given. Then you see up, the, hill, or down. So, mainly you can say the also, but main words here way, wind. So, W you can given as the alliteration. Then you see the rhyme scheme for all the line of the poem. First four, next four, like that. Any 4 lines they will give. You will be asked to write the rhyming scheme. For rhyme scheme, definitely they will give 4 lines. For rhyming words, they will give 2 lines or 4 lines. There you can easily find out. But for alliteration, single line you can find out alliteration. 1 or 2 lines they will give sometimes. First line or second line you can also find out the same words. For example, you see second line of the poem, with forward face and unreluctant soul. Forward face. What are the alliterated words here? Can you try? Forward, face. Other letters are W, A, U, S. But no companion for them. With company, what is given here? F. Forward, F is the first letter. Face, F is the first letter. You underline F. Then you take down and write forward and face, underline F. So that is the alliteration given in these lines. Like this, every line you can analyze. Then you can see another figure of speech, dim past. Where you can find out dim past, from the top, you see 5th line. From the top, 5th line. In the dim past, nor holding back in fear. In the dim past, nor holding back in fear. Here, what is the figure of speech given? They'll ask in the exam. Can you find out? What are the figure of speeches you know? Are you familiar with simile, metaphor, onomatopoeia? A lot of figure of speeches, personification. Okay, what is given here? In the dim past, nor holding back in fear. Dim past you can underline and you can write, dim past is the metaphor. It refers to the past life that is full of darkness. Dim past. So, simile means like will come. The like is hidden. Life is like a dream. Life is like a dream means if like is coming out, exposing means that is simile. But here dim past, no like. Past life is like darkness, not given like that. Dim past it is given. So, it is hidden simile, like is not there, it is a metaphor. Dim past. So, another 2 things, contrast is referred here. You can see, for example, last 6 lines. So, let the way, wind up the hill or down. Up, down. You can underline, up, down, that is the contrast. Going up, coming down. Contrast. Life is full of ups and downs. So, up, down, that is referred as contrast. Then, rough, smooth. Can you find out where is rough, smooth? Yeah, only next line. Over rough, smooth, the journey will be joy. So, rough, smooth. Rough, very hard. Smooth, very soft and smooth. So, it is also contrast. So, you can understand the figure of speech contrast here. So, fully you can analyze line by line, you can read the poem and easily find out what are the figure of speeches given here. What are the things we referred just now we talked about? No? Can you repeat?
Yes. Rhyming words, rhyme scheme, then contrast and metaphor. Okay. Are you clear now? Have you all understood? Clearly you read the poem thoroughly, once or twice or thrice, continuously. If you're going on reading, easily you can memorize the poem. Word by word, you memorize the spelling. As it is a memory poem, like a song you sing together with your friends, then easily you can memorize the poem. You can easily learn, you'll get good marks. Every exam you'll get 5 marks for the memory poem. So easily you can score if you repeatedly reading or writing. Always practice maketh a man perfect. Not only reading, but you must write. So one time writing is equal to 10 times studying. So make it a policy to write down, then clear your mistakes, doubts, everything you clear. Underline your mistakes and correct it. Again and again, if you write means you will score a lot of good marks always. Wish you all the best. God bless you. Thank you. இப்பாடத்திற்கான கேள்விகள். What do you mean by sonnet? What is the meaning of the word unrelicant? What does the poet search in his life? கேள்விக்கான விடைகளை கீழ்கண்ட விவரங்களுடன் நமது கல்வி தொலைக்காட்சியின் வாட்ஸ்அப் எண்ணான 9368948007 என்ற எண்ணிற்கு அனுப்பவும். உங்கள் கல்வி தொலைக்காட்சியை கீழ்காணும் ஏர்டெல், டாடா ஸ்கை, சன் டைரக்ட், டிஷ் டிவி, D2H போன்ற சேட்டிலைட் டிஷ்களிலும் மற்றும் டாக் டிவி, SCV, TCCL, விகே டிஜிட்டல் மற்றும் அக்ஷயா டிவி போன்ற கேபிள் டிவிகளிலும் கீழ்காணும் எண்களில் ஒளிபரப்பு காணலாம். 10ஆம் வகுப்பு, 11ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி தடையும் விடையும். சிறந்த இசை மற்றும் நடன கலைஞர்களால் நடத்தப்படும் இசை வழி கல்வி அழகியல். ஈரடி என்மொழி இசை வடிவில். குன்றேறியானை போர் கண்டற்றால் தன் கை தொன்றுண்டாக செய்வார். குரலின் குரல். இன்றைய தலைமுறை மாணவர்களுக்கான மனநலம் சார்ந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சி உள்ளத்தனையது உயர்வு. வரலாறு சிறப்புமிக்க இடங்கள் பற்றிய சிறப்பு ஆவணப்படம் சுவடுகள். வாழ்வில் வெற்றி பெற்ற மனிதர்களோடு ஒரு சிறப்பு கலந்துரையாடல் வெற்றியின் விலாசம். கல்வி தொலைக்காட்சியின் அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் பாருங்கள், பயனடையுங்கள். வணக்கம் மாணவ செல்வங்களே. இன்று நாம் 9ஆம் வகுப்பு இயல் 2 கவிதை பிழையில பட்டமரம் அப்படின்ற தலைப்புல கவிஞர் தமிழ் ஒளி எழுதிய கவிதை பற்றி நாம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். பட்டமரம் இந்த வார்த்தையை நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கிறோமா? நிறைய முறை கேள்விப்பட்டிருப்போம். நம்ம வயசான பாட்டிங்கெல்லாம் சொல்றது ஒரே வார்த்தை அதுதான். என்ன எப்படி பாட்டி இருக்கிறீங்க கேட்டு பாருங்களேன். அவங்க சொல்ற ஒரே வார்த்தை, என்ன தம்பி, என் வாழ்க்கை அப்படியே பட்டமரமா ஆயிடுச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. அப்ப பட்டமரம், அப்ப அதுக்கு முன்னாடி அந்த மரம் எப்படி இருந்திருக்கும்? நன்றாக செழித்து வளர்ந்து மனிதனுக்கு தேவையான அத்தனை கனிகளையும் இலைகளையும் பூக்களையும் கொடுத்து கொண்டிருந்திருக்கும். அப்ப மனித வாழ்க்கையும் அப்படிதான் இருந்திருக்கும். இளமையா இருக்கும்போது மகிழ்ச்சியா சந்தோஷமா இருந்திருப்பாங்க பாட்டி. வயசான உடனே அந்த இயலாமையினால அவங்க அந்த வார்த்தையை சொல்லிடுறாங்க, நான் பட்டமரம் மாதிரி ஆயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்ததாக இந்த மரம் மனிதனுக்கு ஒரு பெரிய வரம். மரம் இல்லையேல் மனிதன் இல்லை அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். அந்த காலத்துல எல்லாம் மரத்தோடு சேர்ந்ததுதான் மனித வாழ்க்கையாக இருந்தது. எப்படி அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு பொழுது, அந்த காலத்துல குழந்தை இல்லாத பெண்களுக்கு என்ன சொல்லுவாங்களாம், அரச மரத்தை சுத்தி வந்தா குழந்தை பிறக்கும் அப்படின்ற ஒரு தகவல். அப்ப கூட போய் என்ன பண்றாங்க, சுத்திட்டு அந்த அரச மரத்துல தொட்டில கட்டுறாங்க. அப்ப அந்த மரம் மனித வாழ்க்கையோடு ஒன்றி விட்டது அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்ப நாம கூட இன்னைக்கு கூட கிராமப்புறங்கள்ல பாக்குறோம்,
வேப்ப மரத்தை கூட நம்ம கடவுளாக கும்பிடுறோம். அந்த காலத்துல மனிதர்கள் இயற்கையை மட்டுமே கடவுளாக வழிபட்டார்கள். நம்ம சிலப்பதிகாரத்துல பாக்குறோம், திங்களை போற்றுதும் திங்களை போற்றுதும், மாமழை போற்றுதும் மாமழை போற்றுதும் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். அப்போ இயற்கையை மட்டுமே மனிதன் வணங்கி வந்தான் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அடுத்ததாக மரம், இந்த இவ்வளோ நமக்கு பயன்படுகின்ற இந்த மரங்களை நாம் போற்றி பாதுகாக்கின்றோமா? கிடையாது. ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு அப்படின்னா, ஒரு மரம் இருக்குது அப்படின்னா வெட்டுறதுக்கு அந்த காலத்துல ரொம்ப யோசிப்பாங்க. ஒரு கிளைய வெட்டுறதுக்கே ரொம்ப யோசிச்சு அதை வெட்டாம எதையாவது சரி செய்ய முடியுமா அப்படின்னு தான் பார்ப்பாங்க. இன்னைக்கு நாம என்ன பண்றோம், ஒரு மரத்தை அப்படியே படக்குன்னு ஏறி சடக்குன்னு வெட்டி தள்ளிட்டு நம்ம பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கிறோம். இந்த மரத்தை போற்றி பாதுகாக்கிறது அப்படின்ற ஒரு செய்தியை சொல்லும் பொழுது என்னுடைய சிறிய வயது ஞாபகம் எனக்கு வருது. எங்க அத்தை வீட்டுல ஒரு பெரிய மாமரம் இருந்துச்சு. அந்த மாமரத்து வழியா கரண்ட் கம்பம் போகணும் அப்படின்ற ஒரு நிகழ்வுக்காக அந்த மாமரத்தை வெட்ட சொல்றாங்க. அப்ப எங்க மாமாவுக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்குது. நான் இந்த மரத்தை வெட்ட முடியாது, 10-15 வருஷமா இந்த மரம் இருந்துட்டு இருக்கு, நிறைய பழங்களை கொடுக்குது, நான் எப்படி இதை வெட்டுறது அப்படின்னு ரொம்ப யோசிக்கிறாரு. சரி, ஒரு 5 நாள் ஆச்சு, 6 நாள் ஆச்சு, ஒரு யோசனை பண்றாங்க. ஒரு வாரம் கழிச்சு என்ன பண்றாங்க, அந்த மரம் இப்ப இங்க இருந்து நம்ம பள்ளி கேட்டு வரையும் கொண்டு போய் நடணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப என்ன பண்றாங்க, இந்த மரத்தை நல்லா ஆழமா நோண்டுறாங்க. இங்க இருந்து எங்க நடணுமோ அது வரையும் அதே அளவு அகலமும் ஆழமும் குழி தோண்டுகிட்டே கொண்டு போய் அந்த மரத்தை அங்க வச்சிடுறாங்க. கயிறு இழுத்து கொண்டு போய் வச்சிடுறாங்க. ரொம்ப மகிழ்ச்சி. அது நான் இன்னைக்கு கூட ஊருக்கு போனா போயிட்டு அந்த மரத்தை பார்ப்பேன். இன்று அளவும் அது மிகவும் பறந்து விரிந்து நன்றாக கனிகளை கொடுத்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது. அடுத்ததாக அந்த மரங்களை பாதுகாக்கிறது அப்படின்னு சொன்னோமா, சமீபத்த நான் செய்தித்தாளில் ஒரு படித்த நிகழ்வு, போச்சம்பள்ளி அருகே பனந்தூர் அப்படின்ற ஒரு கிராமத்துல ஒரு பனைமரம் இருக்குதான். 7 தலைமுறைகளா இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு என்ன ஒரு சிறப்பு அப்படின்னா, 100 கிளைகளை பரப்பியுள்ள அந்த பனைமரம். பனைமரம் நம்ம பார்த்துருக்கிறோம், ஒத்த பனைமரம் தான், அது அப்படியே பறந்து விரிந்தெல்லாம் வராது. அப்போ அதிசய மரம். அப்ப அந்த மரத்தை பாதுகாக்கிறாங்க, எந்த சேதாரமும் ஏற்படாம அந்த மரத்தை பாதுகாத்துக்கிட்டே வராங்க. அதுக்கு ஒரு காவலை போட்டு பாத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப ஊர் பொதுமக்கள், இன்னும் நிறைய கிராமங்கள்ல இருந்தெல்லாம் மக்கள் அந்த மரத்தை ஆச்சரியமா பார்த்துக்கிட்டு வராங்க. அப்போ இன்னைக்கு நாம மாணவர்களாகிய நீங்கள் ஒரு மரத்தை பார்த்தீங்களா? அந்த மரத்தை பாதுகாப்பா பார்த்துக்கிட்டு வரீங்களா? அடுத்ததாக, மரம் இல்லை அப்படின்னா மனிதனுக்கு உயிர் வலி, காற்று இல்லை. இப்போ நம்ம பார்த்தோமா, தண்ணியவே பாக்கெட்ல அடைச்சி விற்கிறாங்க, வாங்கி குடிச்சுக்கிறோம். இன்னும் ஒரு 10 ஆண்டுகள் கழித்தா கண்டிப்பாக காற்றையும் ஒரு பாக்கெட்ல அடைச்சி நாம வச்சு சுவாசிக்க வேண்டிய நிலை வந்துடும். அப்போ மரத்தை பாதுகாக்காம இருக்கிற நம்மளை பார்த்து ஒரு மரம் சொல்ற மாதிரி ஒரு கற்பனையான ஒரு கவிதை. நான் தான் மரம், என்னை மறந்தால் நீ ஒரு ஜடம், உன் தேவைகளில் எல்லாம் நான் இருக்கிறேன், என் சோலைகளை எல்லாம் ஏன் அழிக்கிறாய்? நிழல் தந்த என்னை மறந்தாய், ஆனால் வீச அதில் நீ வெந்தாய். காற்றை தேடும் இன்றைய மனிதா, நேற்றைய நிலையை ஏன் நீ மறந்தாய்? எத்திசையும் என் கிளைகள் அசையும், அதை பார்த்து உன் மனம் எப்போது இசையும்? வாசம் அள்ளி தருவேன், மண் வாசம் வீச மழை வாங்கி தருவேன். உன் தாகம் தீர்க்க நீர் அவசியம், உன் தேகம் மறைக்க உடை அவசியம். இதையெல்லாம் பெற நான் மிகவும் அவசியம். புரிந்துகொள் மனிதா, புரிந்துகொள் மனிதா என்று
மரமானது மனிதனை பார்த்து வேதனையோடு கூறுவதாக ஒரு கற்பனையான ஒரு கவிதை. அடுத்ததாக இப்போ நம்ம கிராமப்புறங்கள்ல வாழ்ந்துட்டு வந்துட்டு இருக்கிறோம். நம்முடைய ஊரின் அருகில என்னென்ன மரங்கள்லாம் நீ தினமும் பார்க்கிற அப்படின்னு அப்படியே யோசனை பண்ணிக்கிட்டே வந்தோமா நமக்கு டக்குன்னு சொல்ல வர்றது முருங்கை, இது வேப்ப மரம், புளிய மரம், புங்க மரம், இப்படி ஆலமரம், அரச மரம், கொய்யா மரம், இந்த மாதிரியான மரங்களை எல்லாம் நாம தினமும் பார்த்துக்கிட்டு வரோம். ரொம்ப நேரம் வெயில்ல போயிட்டு எங்கன்னா உட்காரலாமா அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ ஒரு சின்ன ஒரு மரம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க போய் உட்காந்துக்கலாமா அப்படின்னு உட்காந்து பார்த்தா அந்த சுகம் நம்மளுக்கு தெரியும். அடுத்ததாக உன்னுடைய வீட்டுல ஊர்ல இருக்கு தெரியுது, உன்னுடைய வீட்டுல என்னென்ன மரங்கள்லாம் காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொன்னோமா எல்லார் வீட்லயும் முருங்கை இருக்கும், தென்னை இருக்கும். முருங்கைக்கு ஒரு பழமொழி இருக்குது, முருங்கையை நட்டவன் வெறுங்கையை வீசி நடப்பான் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இருக்கு. ஏன் சொல்றாங்க இந்த பழமொழியை அப்படின்னா, முருங்கை இருக்கின்ற கீரைகளிலே மிகவும் உயிர் சத்து மிகுந்தது முருங்கை. மனிதனுக்கு தேவையான இரும்பு சத்தை வழங்குவதிலே முருங்கைக்கீரை மிகவும் அதிக பயனுள்ளதாக காணப்படுகின்றது. இன்றைக்கு நகர்ப்புறங்கள்ல நமக்கு நம்ம பள்ளிக்கூடத்துல அயன் மாத்திரை கொடுக்குறாங்க. அதுவும் பெண் குழந்தைகளுக்கு கண்டிப்பாக இரும்பு சத்து அதிகமாக தேவைப்படுகின்றது. அது கிராமப்புற மாணவிகளுக்கு ரொம்ப அதிகமாகவே காணப்படும். ஏன் அப்படின்னா முருங்கை. அப்ப அந்த முருங்கையை சாப்பிட்றதால அவனுக்கு எந்த வியாதியும் வராது. எனவே முருங்கையை நட்டவன் வெறுங்கையை வீசி நடப்பான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப நம்ம வீட்டுக்கிட்ட அருகில என்னென்ன மரங்கள் காணப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம ஒன்னொன்னா பட்டியல் போட்டுக்கிட்டு வந்துகிட்டே இருக்கணும். இதையே திருக்குறள்ல கூட ஒரு குறள்ல அன்புடைமை அப்படின்ற அதிகாரத்துல வள்ளுவர் சொல்றாரு, அன்பகத்தில்லா உயிர் வாழ்க்கை வன்பார்க்கன் வற்றல் மரம் தளிர்த்தற்று. அதாவது அன்பு இல்லாம இருக்கிற ஒருத்தனால குடும்பத்தோட ஒட்டி வாழ முடியாது. அப்படி அன்பில்லாதவன் வாழ்கின்ற வாழ்க்கையானது எப்படி தெரியுமா இருக்குதா, அது பாலைவனத்தில் இருக்கின்ற மரமானது துளிர்க்கின்ற மாதிரி காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்ததாக இந்த நூலினுடைய ஆசிரியர் யாரு, என்னென்ன நூல்கள் எழுதினார் நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ அவருடைய பெயர் தமிழ் ஒளி, இயற்பெயர் விஜயரங்கம். பிறந்த தேதி 1924ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 21. பிறந்த ஊர் புதுவை. மறைவு 1965 மார்ச் 29ஆம் நாள். பெற்றோர் தந்தை போ சின்னையா, தாய் செங்கேணி அம்மாள். இப்போ நமக்கு ஒரு டவுட் வரணும், இயற்பெயர் விஜயரங்கம் தமிழ் ஒளின்னு ஏன் சொல்றாங்க அப்படின்னு நமக்கு ஒரு டவுட் வரணும். என்ன ஏன் சொல்றாங்கன்னா, இவர் பாரதியாரின் வழித்தோன்றல், பாரதியாரை பின்பற்றி வந்தவர். பாரதியாரே இவரை பார்த்து சொல்றாரு, நீ நல்ல கவிதைகள்லாம் எழுதுற, நீ இன்னும் மேல மேல வரணும் அப்படின்னு சொல்றதாக இவருடைய வாழ்க்கை குறிப்புல இவர் சொல்லியிருக்கிறார். அடுத்ததாக பாரதிதாசனுடைய மாணவன். பாரதிதாசன் இவருக்கு வகுப்பாசிரியராம். அப்ப இவர் சொல்றாரு, பாரதிதாசன் எனக்கு வகுப்பு ஆசிரியர் மட்டுமல்ல, என்னுடைய வாழ்க்கைக்கே ஆசிரியர் அப்படின்னு சொல்றார். பாரதிதாசனுடைய நூலில் தமிழ் ஒளி அப்படின்ற ஒரு கவிதையை படிச்சுட்டு அதனால் ஈர்க்கப்பட்டுதான் தன்னுடைய இயற்பெயரை மாற்றி தமிழ் ஒளி என்று வைத்து கொண்டார். இவர் நிறைய நூல்களை எழுதியுள்ளார். அதுல கவிஞனின் காதல், நிலைப்பற்ற சிலை, வீராயி, மே தினமே வருக, கண்ணப்பன் கிளிகள், குருவிப்பட்டி, மாதவி காவியம், தமிழர் சமுதாயம், இது போன்ற நூல்களை எல்லாம் எழுதியுள்ளார். இப்போ நம்முடைய கவிஞர் நம்முடைய பாடப்பகுதியில என்னதான் சொல்ல வராரு அப்படின்னு சொன்னா,
பட்டு போன ஒரு பட்ட மரத்தை பார்க்கிறார். அவருக்கு ரொம்ப வேதனையா இருக்குது. அந்த மரம் எப்படியெல்லாம் ஃபீல் பண்ணுது, எப்படியெல்லாம் ஏக்கங்களை வெளியே விடுது அப்படின்னு கவிஞர் சொல்றார். மொட்டை கிளையோடு நின்று தினம் பெரு மூச்சு விடும் மரமே, வெட்டப்படும் ஒரு நாள் வெறுமொன்று விசனம் அடைந்தனையோ. அப்ப சொல்றார், இலையெல்லாம் கொட்டிட்டு மொட்டையா இருக்கிற ஒரு மரம் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம்? நம்ம பொழைச்சுக்க நினைக்கும் கிடையாது. ஏன்னா எப்படியாவது வெட்டிடுவாங்களோ, எப்ப வெட்டுவாங்களோன்னு பயந்துட்டு இருக்குது. இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு பண்டிகை அப்படின்னா ஆடு வெட்டுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம், சந்தையில இருந்து ஒரு ஆடை வாங்கி கொண்டு வந்து கட்டிடுறோம் வீட்டுல. நம்ம அந்த ஆடு பயந்துட்டு இருக்கோம், நம்மள எப்படி வெட்டி தான் சாப்பிட போறாங்க, வெட்டிடுவாங்களோ அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது இல்லையா? அது மாதிரிதான் இந்த மரமும் நம்ம எல்லாம் காஞ்சி போயிட்டோம், வெட்டிடுவாங்களோ அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்ததாக, குந்த நிழல் தர கந்த மலர் தர கூரை விரித்த இலை வெந்து கருகிட இந்த நிரம்பர வெம்பி குமைந்தனையோ. நான் என்ன பண்ணனேன், உங்களுக்கெல்லாம் குந்துவதற்கு அமருவதற்கு நிழல் கொடுத்தேன், நன்றாக வாசனை மிக்க மலர்களை கொடுத்தேன், உங்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய கிளைகளை விரித்து கூரைகளாக்கினேன். ஆனால் இன்றோ வெந்து கருகி கட்டையாகி காண்கின்றேன். ஆமா தானே? இப்போ நம்ம பள்ளியிலே நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு தேர்வு வச்சா எங்க உட்கார்ந்து எழுதுறோம் நம்ம எல்லாரும்? மரத்துக்கடியில. ஏன்? நிழலா இருக்குது. இப்போ இந்த மே மாதங்கள்ல முடிஞ்சமா எங்க பள்ளியில எல்லாம் அப்படியே அந்த கொன்றை மலர் இருக்கும். அப்படியே நம்ம மார்ச் ஏப்ரல் எல்லாம் பார்த்தோமா, அதெல்லாம் அப்படியே இலையெல்லாம் உதிர்ந்துட்டு அப்படியே மொட்டை மரமாக காட்சி அளிக்கும். இந்த ஜூன் மாசம் பள்ளி ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம போனோமோ அப்படியே அதெல்லாம் பார்த்தோமா, இந்த பூக்கள் எல்லாம் மலர்ந்து மிகவும் பார்ப்பதற்கு பரவசமாக இருக்கும். அடுத்ததாக, கட்டை எனும் பெயர் உற்று கொடுந்துயர் பட்டு கருகினையே, பட்டை எனும் உடை இற்று கிழிந்தெழில் முற்றும் இழந்தனையே. என்னுடைய இந்த மரத்தில் இருக்கிற இந்த பட்டை என்கின்ற ஆடையானது கிழிந்து நான் என்ன பண்ணிருக்கிறேன், எனக்கு எழில் இழந்து காணப்படுகின்றேன். காலம் என்கின்ற புயலிலே சிக்கி சீறி மனிதன் கலங்குவது போல, சீறி எதிர்க்க கலங்கும் ஒரு மனிதன் ஓலமிட கரம் நீட்டிய போல் இடர் எய்து உழன்றனையே. அது மாதிரி நான் என்ன பண்ற, மனிதனை வருத்தமாக காணப்படுகின்றேன். அன்றோ பாடும் பறவைகள் கூடி உனக்கு ஒரு பாடல் புனைந்ததுவும், மூடு பனித்திரை யூடு புவிக்கொரு மோகம் கொடுத்ததுவும். அன்னைக்கு பறவைங்கெல்லாம் என்னுடைய மரத்துல அமர்ந்து பாட்டு பாடியது. அடுத்ததாக, ஆடும் கிளைமிசை ஏறி சிறுவர் குதிரை விடுத்ததுவும், ஏடு தரும் கதையாக முடிந்தன இன்று வெறுங்கனவே. சிறுவர்கள்லாம் என்னுடைய மரக்கிளைகள் மீது ஏறி விளையாடுவாங்க. ஆனா இன்னைக்கோ இதையெல்லாம் என்னை பற்றி வெறும் ஏட்டிலே படிக்கின்ற கதையாக முடிந்து விட்டதே என்று ஒரு பட்டமரம் குமுறுவதாக இந்த கவிஞர் தமிழ் ஒளி தன்னுடைய உணர்வுகளையும் அதிலே ஏற்றி கூறுகின்றார். இப்ப இந்த ஆடும் கிளைமிசி ஏறி சிறுவர் விளையாடினாங்க. எங்க வீட்டுல எங்க வயல்ல ஒரு கிணறு இருக்குது பெருசா. அந்த கிணறு பக்கத்துல ஒரு கொய்யா மரம் இருக்கும், பெரிய கொய்யா மரம். அந்த கொய்யா மரம் என்ன பண்ண, அந்த கிணத்துல அப்படியே வளைஞ்சு பெருசா உயரமா வளர்ந்து அப்படியே வளைஞ்சிருக்கும். நாங்களும் என்ன பண்ணுவோம், சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்பொழுது அந்த மரத்து மேல ஏறி கிணத்துக்குள்ள குதிச்சு அப்படியே திரும்ப ஏறி மரத்து மேல வருவோம், தொடர் விளையாட்டு விளையாடுவோம். அப்ப அந்த விளையாடுவதற்கு அந்த மரம் பயன்பட்டது. விளையாட்டுனா அந்த பழத்தை அப்படியே பறிச்சு சாப்பிட்டுக்கிடுவோம். அப்படியே விளையாடுறோம், பசிக்காகவும் நம்மளுக்கு அந்த மரம் பசி ஆற்றுவதற்கும் அந்த கொய்யா மரம் பயன்பட்டது. இப்போ அந்த மரம் இருக்குதான்னா வெட்டிட்டாங்க, ரொம்ப வருத்தமா இருக்குது. அதே மாதிரி நம்ம கிராமப்புறங்கள்ல பாக்குறோம், மரங்கள்ல ஊஞ்சல்ல போட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், அதுல
விளையாடுறோம், நம்ம ஜாலியா நம்ம பாட்டுக்கு விளையாடிட்டு இருக்கிறோம். அதை விடவும் எல்லா கிராமங்களிலும் இன்று அளவும் பஞ்சாயத்து பேசுவதற்கு மரங்கள் தான் பயன்படுது. நம்ம திரைப்படத்துல எல்லாம் பார்த்துருக்கிறோம். நாட்டாம அப்படின்ற படத்துல சரத்குமார் போவார், பார்த்துருக்கீங்க தானே? அப்படியே மாட்டு வரல, அப்படி சடு வரல, அப்படியே போயிட்டே இருப்பார், அப்படியே குதிரை மேல அப்படியே கட்டிட்டு போயிட்டே இருப்பார். அங்க போன உடனே அந்த ஒரு அரச மரம் இருக்கும், அதுக்கு கீழே அமர்ந்துக்குவாங்க, மக்கள் எல்லாம் முன்னாடி உட்கார்ந்து இருப்பாங்க, உட்காந்து பஞ்சாயத்து பேசுறாரு. அப்போ இந்த மாதிரியான நிகழ்வுகள்லாம் இந்த மரங்கள் பயன்பட்டது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுல ஒரு நிகழ்வு என்ன அப்படிங்கும்போது, நம்முடைய அடையாறு, சென்னையில இருக்கின்ற அடையாறு ஆலமரம் 450 ஆண்டுகள் அதற்கு வயது. அதனுடைய கிளைகள் மட்டும் 65 சதுர அடி விழுதுகள் பறந்து காணப்படுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவ்வளோ விழுதுகளே அவ்வளோ தூரம் இருந்துச்சுன்னா, அப்ப அங்க போன அந்த மரத்தினுடைய விரிவு, அந்த அகலம் எப்படி இருக்கு யோசனை பண்ணி பாருங்களா. நமக்கு உள்ள போனாலே ஒரு ஆனந்தமா இருக்கும். அப்போலாம் ஒரு மீட்டிங் சொன்னா அந்த மரத்துக்கடியில ஏறக்குறைய 5000 பேர் அமர்ந்து பேசக்கூடிய அளவுக்கு பறந்து விரிந்து காணப்படுகிறது அப்படின்னு தகவல் சொல்லுது. இப்போ நாம அடுத்ததாக இந்த ஒரு செய்தித்தாள்ல தான் ஒரு துணுக்கு கவிதை நான் படிச்சேன். தண்ணிக்காக போர் போடுறாங்க. அப்போ ஒரு மரம் சொல்லுது, அரையடி ஆழம் நோண்டி என்னை வைத்திருந்தால் 1000 அடி நீருக்காக இப்பொழுது பூமியை நீ தோண்ட வேண்டாம் அல்லவா அப்படின்னு ஒரு மரம் மனிதனை பார்த்து கேட்பதாக ஒரு துணுக்கான செய்தி ஒன்று நான் படித்தேன். உண்மைதான். அப்போல்லாம் நிறைய மழை வரும். இப்போ மழையே இல்லை. ஏன் மழை இல்லை? மரம் இல்லை, மழை இல்லை, அவ்வளவுதான். அப்போ நாம என்ன பண்றோம், சாதாரணமா ஒரு மரத்தை வெட்டிக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கிறோம். அடுத்ததாக இந்த மரங்களை நாம என்ன பண்ணணும், பாதுகாக்கணும். இந்த செய்யுளிலே உள்ள பொருள், ஒரு சில புது சொற்களுக்கான பொருள் அப்படின்னும் பொழுது, குந்த உட்கார, அமரன்னு சொல்லலாம். குந்த, குந்தன உட்கார, கந்தம் மனம், மிசை மேல், விசனம் கவலை. அடுத்ததாக இந்த செயலில் உள்ள இலக்கணங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது, இலக்கண குறிப்பு வெந்து, வெம்பி, எய்தி, வினை எச்சங்கள், மூடுபணி, வினைத்தொகை, கூட்டல் இத்து கூட்டல் இத்து கூட்டல் ஆ, விரி பகுதி, இத்து சந்தி, இத் இறந்த கால இடைநிலை, ஆ பெயரச்ச விகுதி. அடுத்ததாக தொடை நயங்கள். என்னென்ன நயங்கள் இந்த செய்யுள்ல காணப்படுகின்றது? ஒரு செய்யுள்னால பெரும்பாலுமே மோனை இருக்கணும், எதுகை இருக்கணும், இயைபு இருக்கணும். இது எல்லாம் சேர்ந்ததுதான் தொடை நயங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. இப்போ பாடும், பாடல், ஏறிடு, ஏடு நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறோம். முதல் எழுத்து ஒன்றி வந்தால் மோனை. இப்ப இங்க பா, இங்கேயும் பா, இங்க ஏ, இங்க ஏ. அடுத்ததாக எதுகை நயம். இரண்டாவது எழுத்து ஒன்றி வந்தால் ஒரே மாதிரி இருந்தா எதுகைன்னு படிச்சிருக்கிறோம் நம்ம. குந்த, கந்த, மொட்டை, வெட்ட, அதுல இந்து, இதுல இந்து, இதுலயும் 8, இதுலயும் 8. இயைபு அடைந்தனையோ, குமைந்தனையோ, கருகினையே, இழந்தனையே. கடைசி வர சீர்ல அந்த எழுத்து ஒரே யோ, யோ, ஏ, ஏ என்று வருகிறது அல்லவா, இது இயைபு நயம் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ நாம இந்த செயலையெல்லாம் ஒரு தடவை பார்த்துட்டோம். இப்ப நம்ம வீட்டுல போய் செய்ய வேண்டிய வேலை பார்ப்பதற்கு முன்னாடி இந்த செய்யுளை நாம என்ன பண்றோம், ஒரு முறை ராகத்தோடு நாம பாடுகின்றோம். மிக எளிமையான மெட்டுதான். தன்னன்னா தீனம் தன்னானே தீனம் தன்னன்னா தீனம் தன்னானே
தன்னன தன்னீனம் தன்னானீனம் தன்னானே. மொட்டை கிளையோடு நின்று தினம் பெரு மூச்சு வீடும் மரமே, வெட்டப்படும் ஒரு நாள் வெறும் என்று விசனமடைந்தனையோ. மொட்டை கிளையோடு நின்று தினம் பெரு மூச்சு வீடும் மரமே, வெட்டப்படும் ஒரு நாள் வரும் என்று விசனமடைந்தனையோ. குந்த நிழல் தர கந்த மலர் தர கூரை விரித்த இலை, வெந்து கருகிட இந்த நிறம் வர வெம்பி குமைந்தனையோ. பட்டையேனும் பெயர் உற்று கொடுந்துயர் பட்டு கருகினையே, பட்டையேனும் உடை இற்று கிழிந்தெழில் முற்றும் இழந்தனையே. தன்னநாதீனம் தன்னானே தீனம் தன்னநாதீனம் தன்னானே. காலமேனும் புயல் சீறி எதிர்க்க கலங்கும் ஒரு மனிதன், ஓலமிட கரம் நீட்டிய போலிடர் எய்தி உழன்றனையே. பாடும் பறவைகள் கூடி உனக்கு ஒரு பாடல் புனைந்ததுவும், மூடு பனித்திரையுடு புவிக்கொரு மோகம் கொடுத்ததுவும். தன்னநாதீனம் தன்னானே தீனம் தன்னநாதீனம் தன்னானே, தன்னநாதீனம் தன்னானே தீனம் தன்னநாதீனம் தன்னானே. ஆடும் கிளை மிசை ஏறி சிறுவர் குதிரை விடுத்ததுவும், ஏடு தருங்கதையாக முடிந்தன இன்று வேறுங்கனவே. தன்னநாதீனம் தன்னானே தீனம் தன்னநாதீனம் தன்னானே. எளிமையா இருக்குது இல்ல மாணவர்களே? வீட்டுல போய் நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த தடவை பாடி பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். இப்போ அடுத்ததாக நாம செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோமா, நமக்கு ஒரு பாடத்தெல்லாம் படிச்சு முடிச்சிட்டோம். நம்ம என்ன வேலை இருக்குது, நீ என்ன பண்ற, வீட்டுல உட்காந்து மரம் அப்படின்றத பத்தி உனக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு ஒரு கவிதை எழுதிட்டு வரணும். அடுத்ததாக பட்டமரமோ புதிதாக முளைவிட்ட குருத்தும் பேசிக் கொள்வதாக ஒரு உரையாடல் எழுதி பாரு. உரையாடல்னா என்ன, 2 பேர் இருக்கணும் பேசிக்கிறது. நான் மட்டும் பேசுவேல ஆயிராது. இப்ப நானும் நீயும் பேசிக்கணும். அது மாதிரி ஒரு பக்கம் பட்டை மரம், ஒரு பக்கம் புதிதாக முளைவிட்ட மரம், இரண்டும் பேசிக்கொள்வதாக ஒரு உரையாடலை ரெடி பண்ணிக்கிட்டு வரணும். இந்த பட்டமரமானது நம்முடைய கவிஞன் உள்ளத்துல என்னென்ன தாக்கங்களை எல்லாம் ஏற்படுத்தியது அப்படின்றத படிச்சுக்கலாம். நமக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு வினாவாக தேர்வுக்கு வரும். அடுத்ததாக சென்னையில நான் சொன்னேன் இல்லையா, அடையாறு ஆலமரம், அதை பற்றிய முழு தகவல்களை அமர்ந்து திரட்டி ஒரு செய்தியாக தொகுத்து வரணும். இப்போ இந்த மரங்கள் மீண்டும் நம்மளை புலம்புது. ஒரு மரம் பற்றிய ஒரு கவிதை சொன்னோம் இல்லையா, அதற்கு ஒரு உதாரணம். உலகத்து மரங்கள் எல்லாம் உரங்களாக்கப்பட்டது, ஆங்காங்கே ஒற்றை மரம் அனாதையாக்கப்பட்டது. காடுகளை நீ அழித்து கட்டடங்கள் எழுப்பிவிட்டாய், ஒட்டுமொத்த ஓசோனும் ஓட்டையாவதை அறியலையா. மூச்சு விடும் காற்று கூட விலைக்கு வாங்கும் நாள் வரும், எம் மனிதா அன்றுதானே உனக்கெல்லாம் புத்தி வரும் என்று மரம் நம்மை பார்த்து பாடுவதாக ஒரு கவிதை. இந்த மாதிரியான கவிதைகள் என்ன பண்ணலாம், நீ எழுதிட்டு வரலாம் வீட்டுல. அடுத்ததாக இன்னும் ஒரு செயல். மரத்தை பத்தி நமக்கு ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது, சாதாரண விஷயம்தான். நீ என்ன பண்ற, ஊர்கிட்ட போற, ஒரு பட்டை மரம் ஒன்று இருக்குது. கண்டிப்பா எல்லா ஊர்லயும் ஒரு பட்டை மரம் இருக்கும், வெட்டாம வச்சிருப்பாங்க. அந்த மரத்தை நீ உற்று நோக்கிற, அது முன்னாடி எப்படி இருந்திருக்கும், இப்ப எப்படி எல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத பத்தி நீ என்ன நினைக்கிற அப்படின்றத ஒரு தொகுப்பாக எழுதிட்டு வரணும். இப்போ நாம இந்த பட்டமரம் அப்படின்றத செய்யுள்ள படிச்சதுல நாம என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். முதல் பாயிண்ட், மரங்களை நிறைய வைக்கணும். எப்பெல்லாம் மரங்களை வைக்கலாம் நாம, இப்ப உனக்கு பிறந்த நாள் வருது அப்படின்னு வச்சுக்க, அதன் நினைவாக நீ படிக்கின்ற பள்ளியில அங்க சப்போஸ் இடம் இல்லை அப்படின்னா உன்னுடைய வீட்டின் அருகில ஒரு மரத்தை வச்சு நீ என்ன பண்ணலாம், பாதுகாத்துட்டு வரலாம். அடுத்ததாக என்ன பண்ணலாம், உன்னுடைய இப்போ எல்லாம் பாத்தீங்களா, திருமணங்களுக்கெல்லாம் போனோமா இப்போ மரம் வளர்ப்பதை ஊக்குவிக்கிறாங்க. அப்பெல்லாம் தாம்பழ பைய தேங்காய் போட்டு கொடுப்பாங்க.
இப்ப அது கிடையாது. என்ன பண்றாங்க, ஒரு செடியையோ மரத்தையோ கொடுக்கறாங்க. மகிழ்ச்சியா இருக்குது, நிஜமாவே பரவாயில்ல, மனிதன் திருந்திட்டான் அப்படின்னு நம்ம ஒரு மகிழ்ச்சியா இருக்குது. அப்ப நாம என்ன பண்ணலாம், அந்த மரத்தை வாங்கிட்டு போய் வச்சு அதை நட்டு நம்ம பாதுகாத்துட்டு வரலாம். நீங்க மட்டும்தான் இந்த பூமியை மீண்டும் ஒரு புதிய பூமியாக மாற்ற முடியும் என்பதிலேயே ஐயமில்லை. மாணவர்களை மீண்டும் ஒரு முறை உங்களை கேட்கின்றேன், முடிந்தவரை எல்லோரும் மரம் வையுங்கள், மரம் வையுங்கள். கண்டிப்பாக வைத்த மரங்களை போற்றி பாதுகாத்து விடுங்கள், பாதுகாப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்கையுடன் உங்களை நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். இப்பாடத்திற்கான கேள்விகள். பட்டமரம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் தமிழ்மொழி அவர்களின் இயற்பெயர் என்ன? விசனம் என்ற சொல்லின் பொருள் என்ன? எய்தி என்ற சொல்லுக்கு இலக்கண குறிப்பு என்ன? கேள்விக்கான விடைகளை கீழ்கண்ட விவரங்களுடன் நமது கல்வி தொலைக்காட்சியின் வாட்ஸ்அப் எண்ணான 9361948807 என்ற எண்ணிற்கு அனுப்பவும். கைகளை சோப்பு போட்டு நன்கு கழுவுவோம். கொரோனாவை முற்றிலும் அழிப்போம். மாணவ செல்வங்களே, ஜூலை 5 முதல் நமது கல்வி தொலைக்காட்சியில் 9 மற்றும் 10ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான அனைத்து பாடங்களின் காணொலி காட்சி திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை ஒலிபரப்பாகின்றன. காணொலி காட்சியின் இறுதியில் அந்தந்த பாடம் தொடர்பான 3 வினாக்கள் கேட்கப்படும். சரியான விடை அனுப்பும் முதல் 3 மாணவர்களின் பெயர், நிழற்படம் மற்றும் பள்ளியின் விவரம் போன்றவை ஒவ்வொரு ஞாயிறு அன்றும் நமது கல்வி தொலைக்காட்சியில் ஒலிபரப்பு செய்யப்படும். கேள்விக்கான விடைகளை கல்வி தொலைக்காட்சியின் வாட்ஸ்அப் எண்ணான 9361948007 என்ற எண்ணுக்கு அனுப்பவும். உங்கள் கல்வி தொலைக்காட்சியில் கையெழுத்து கலை பயிற்சி. அன்பு மாணவர்களே, இந்நிகழ்ச்சி மூலம் உங்கள் கையெழுத்தை மேம்படுத்திக் கொள்ள கையெழுத்து கலை பயிற்சி. இதோ நான் சரிதா, கையெழுத்து கலை நிபுணர். அன்பு மாணவர்களே, calligraphy என்பது art of drawing and beautiful letters. கையெழுத்தை கற்றுக்கொள்வோம், திறமையை மேம்படுத்துவோம். முறையான முகக்கவசம் அணிவோம், கொரோனாவை முற்றிலும் தவிர்ப்போம். Hello children, I welcome you all to this wonderful program. Before starting the lesson, we'll see a small quote. An investment done in education is the best investment of everything. இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, கல்வியில அதிகப்படியான நேரத்தை நீங்க செலவு செஞ்சீங்கன்னா அதனால கிடைக்கக்கூடிய பயன்கள் மற்ற எல்லாத்தை விட சிறந்ததா இருக்கும்னு சொல்றாங்க. So keep learning and elevate your standard. So before looking at the pros, we'll just have a glance at the learning outcomes. Learning outcome number 1, reads, interprets and form opinions on unfamiliar literary texts. Outcome number 2, understands the meaning of words using various means. Outcome number 3, writes short answers, paragraphs using appropriate vocabulary and grammar. Learning outcome number 4, speak on famous personalities after adequate preparation. The topic that we are going to see today is learning the game, and most of you will enjoy this lesson because it deals with Tendulkar and cricket. How many of you love Sachin Tendulkar? Hope everyone does. Before going into the pros, we'll have a look at the author. The author is none other than Sachin Tendulkar himself. Learning the Game is an extract from Sachin Tendulkar's autobiography, Playing It My Way. What is an autobiography? Autobiography is the life history of an individual written by the same person. And what is a biography? Biography is the life history of a person written by someone else. Autobiography na Tamil la சுயசரிதைன்னு சொல்லுவாங்க. இங்க சச்சின் டெண்டுல்கர் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு அவரே எழுதியிருக்காரு, Playing It My Way அப்படிங்கிற புத்தகத்தின் மூலியமாக.
Sachin Ramesh Tendulkar was born on 24th April 1973 in Mumbai. He is a former Indian cricketer who is widely regarded as the best of all time. Sachin Tendulkar in his entire career has set so many world records. For instance, he is the first player to score a 100 international centuries. In addition to that, he is the first player to score a double century in one-day international. He also reached 30,000 international runs. He is the first sports person to be made the honorary group captain of the Indian Air Force. He received so many awards, including Bharat Ratna, the highest civilian award in the Republic of India. He retired from cricket on 16th November 2013. So many people, they used to call Sachin as the god of cricket. Especially the 90s kid would love him so much. Early days of Sachin Tendulkar. Sachin Tendulkar was from a typical middle class family. He used to live in a tiny apartment in Bandra. When he was young, he used to play street cricket with tennis ball along with his colony friends. But his brother Ajit, after observing the kid, he understood that his batting skills are extraordinary. And Sachin also loved to watch TV, especially cricket matches. And he had two role models. One is Sunil Gavaskar, another one is the West Indian cricket legend Viv Richards. And he always wanted to copy their mannerisms. He wanted to emulate their mannerisms in his game of cricket. And he was studying in the New English School, Mumbai. Besides batting, Sachin loved to bowl. In his entire career, he has bowled a lot in the nets. In addition to that, he has taken 200 international wickets. He was studying in New English School, Mumbai, which is located in Bandra, but his brother Ajit knew, comparing to all other schools in Mumbai, Shardashram Vidya Mandir gave due importance to the game of cricket. So he wanted his brother to study there. And now we are going to see Achrekar's role in Sachin's career. When there is a good coach, automatically the production is excellent. ஒருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல திறமைசாலியா இருப்பாரு, ஆனா அவருக்கு சரியான கைடன்ஸ் கிடைக்கல அப்படின்னா அவரால் சரியா ஷைன் பண்ண முடியாம போயிடும். ஆனா சச்சின் டெண்டுல்கருக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமா ஆச்ரேக்கர் கிடைச்சாரு. So now we are going to see Achrekar's role in Sachin's career. Ramakant Achrekar was the cricket coach of Shardashram Vidya Mandir School. In addition to that, Achrekar ran summer camps too. Anyone can go there for trials, but it is up to the coach to decide whether the person should be there in the camp or not. When Sachin went there, he was just 11 years old. In addition to that, he had never played in the nets before. And looking at the huge crowd, he was overawed. He was very uncomfortable and he was unable to perform well in the first opportunity that was given to him. And Sir felt difficult and he called his brother Ajit and said, "Probably your brother is too young to make the camp. Maybe you should bring him after some more years." And the induction of Sachin Tendulkar in Mumbai cricket circuit would have done on the day. But his brother Ajit took a huge step and requested the coach to offer him one more opportunity because he has seen the skills of Sachin Tendulkar. And he also gave an idea to Achrekar that the coach should stand from a distance to monitor the player. And the second opportunity was given, and this time Sachin made an impact and joined the camp. Now we are going to see the days of the camp. The camp involved every session in the morning and in the evening at Shivaji Park. The practice time is from morning 7:30 to 10:30. And again, he used to go back to the ground in the afternoon and played till late evening. The training was so rigorous that at the end of the day, he was completely exhausted. For the first few days, his brother Ajit used to accompany him to the ground because the kid has to learn the route and the routine. While traveling, his brother used to teach him about batting. He taught some nuances about batting. And he also gave a note which consisted of a lot of batting techniques. And that served Sachin as a very personal manual. And now Achrekar had a very good opinion about Sachin Tendulkar and he called Sachin's father and spoke about shifting the schools. Sachin was studying there in New English School, Mumbai, but now he wanted to move to Shardashram Vidya Mandir. And the father of Sachin accepts the idea of the coach and he switches Sachin from one school to the other. In the first year, during the summer camp,
he played 55 practice matches. For a kid, it was too much, but he practiced so hard. And the schedule was from morning 7:30 to 4:30 in the evening. And he had only 30 minutes break. And the next session started from 5 to 7. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பையனுக்கு மிக கடுமையான பயிற்சி. காலையில 7:30 சாயங்காலம் 4:30 வரைக்கும் அவர் கிரவுண்ட்லேயே தான் ஃபுல்லா செலவு பண்ணார் டைம் ஃபுல்லா. அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை மணி நேரம் தான் அவருக்கு கேப். திருப்பி 5 நெட் செஷன் 5 o'clock இருந்து 7 o'clock அவருக்கு பிராக்டிஸ் பண்ண வேண்டி இருந்தது. And 1 rupee coin technique. And now we are going to see a typical technique which was handled by Acharya. At the end of the day, at 7 o'clock, in the last 15 minutes, he used to play a 1 rupee coin on the stumps. And every bowler in the camp will come and bowl at Sachin. And some 30 to 40 fielders around in the field, Sachin has to hit every ball along the ground and he should make sure that he doesn't get out. If he doesn't get out, the coin belongs to him. Winning the coin gave him immense satisfaction. By doing this, Acharya motivated Sachin Tendulkar. And in addition to that, Sachin had only 30 minutes break, that is from 4:30 to 5. During that break, Acharya now and then gave money to Sachin to eat vada pav, a local Mumbai snack. It's quite famous in North India. In his book, Sachin even mentioned that Acharya's far-sightedness. Discipline is very necessary in the game. கல்வியில மட்டும் இல்ல, விளையாட்டுலயும் ஒழுக்கம் ரொம்ப அவசியங்கிறத ஆச்சரியக்கர் கிட்ட இருந்தா சச்சின் கத்துக்கிட்டார். Because Acharya used to be very strict in his role. For example, when Sachin doesn't come to the practice, he used to take his scooter to Sachin's house to pick him. And when he misses any evening sessions, sometimes he used to punish Sachin Tendulkar. Sachin never wanted to waste his time in playing street cricket. So Acharya completely motivated and brought him into the nets. And in those days, Sachin Tendulkar was sometimes irritated to see Acharya was too hard. But right now, when he looked back, Acharya's far-sightedness was simply amazing. இப்படிதான் ஒரு ஆசிரியர் கடுமையா நடந்துக்கும் போது அந்த ஒரு நொடி நமக்கு அவர் மேல கோபம் கூட வரலாம். ஆனா பின்னாடி அதை திரும்பி பார்த்தோம்னா அந்த ஆசிரியர் அவர் இல்லைன்னா, அவருடைய ஃபியூச்சர் ப்ரிடிக்ட் பண்ற திறமை இல்லைன்னா நம்ம எதுவுமே இல்லைங்கிறது புரியும். சச்சினோட விஷயத்துலயும் அப்படிதான். அவருக்கு திறமை மட்டும்தான் இருந்தது, ஆனா அதை ப்ராப்பரா சேனலைஸ் பண்ணி அவர்கிட்ட இந்த பெஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணவர் ஆச்சரியக்கர் தான். உதாரணமா ஒரு நாள் அவர் பிராக்டிஸ்க்கு வராம மும்பைல ஒரு மேட்ச் பார்க்க போயிட்டாரு. அந்த மேட்ச்க்கு சார் வந்திருக்க மாட்டார்னு ரொம்ப மெதப்பில் இவர் பாட்டு ஜாலியாக மேட்ச் பார்த்துட்டு இருக்கும் போது அந்த மேட்ச் கிட்டேயே வந்து சச்சின் டெண்டுல்கர் அங்கேயே பனிஷ் பண்ணி அவரை கூட்டிட்டு போறாரு. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஆக்ஷன்ஸ் மூலியமா தான் டிசிப்ளினை, பிராக்டிஸ்ல இருக்கக்கூடிய கமிட்மெண்ட்டை சச்சின் கிட்ட அதிகப்படுத்தினார் ஆச்சரியக்கர். Now we'll see the role of his parents. Sachin Tendulkar's parents supported him a lot. அவருக்கு 3 குழந்தைங்க இருந்தது சச்சினோட அப்பாக்கு. இருந்தாலும் இவருக்கு என்ன வேணுமோ அதை அதிகமா கொடுத்தாரு. சில சமயங்கள்ல ஈவினிங் பிராக்டிஸ் முடிஞ்ச உடனே இவரை கூட்டிட்டு போறதுக்கு இவங்க அப்பா வருவார். வரும்போது இவருக்கு ஸ்பெஷலா காக்டெயில் கைண்ட் ஆஃப் ஜூஸ் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்து அவர் நிறைய என்கரேஜ் பண்ணியிருக்காரு. Now, how did Sachin chase the dream? Through rigorous training in the camp, he built physical and mental stamina. ஒரு மனுஷன் வெற்றி அடையணும்னா அவனுக்கு பிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் மட்டும் இருந்தா பத்தாது, மென்டல் ஃபிட்னஸும் வேணும். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ், ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் அ ஃபுல் டே வென் ஹி இஸ் கம்ப்ளீட்லி எக்ஸாஸ்டட், his coach will ask him to run 2 more circuits along with his kit. அதாவது பேட், கிளவுஸ், ஹெல்மெட் அண்ட் கிரிக்கெட் பேட் அதை கையில எடுத்துக்கிட்டு அந்த மும்பை கிரிக்கெட் ஸ்டேடியத்தையே 2 ரவுண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஓட சொல்லுவார் when he is completely exhausted. By doing this, he slowly built physical and mental stamina. And he also learned to fight the embarrassments in the bus. நம்ம ஊர் பஸ்ல உங்களுக்கே நல்லாவே தெரியும், சும்மாவே கண்டக்டர்ஸ் கொஞ்சம் கோவமா தான் இருப்பாங்க. இங்க இவர் என்ன பண்றாரு, பெரிய கிட் பேக்கையும் இவரோட சேர்த்தே தூக்கிட்டு போறாரு. பீக் ஹவர்ஸ்ல மற்ற பேசஞ்சர்ஸ் நிக்கவே இடம் இல்லாத போது இவர்கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா லக்கேஜ் இருக்கிறதுனால சில சமயம் கண்டக்டர்ஸ் இவர் திட்டிருக்காங்க. And they also requested him to get new tickets for that. டிக்கெட்டும் சேர்த்து வாங்க சொல்லி சில சமயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க. But being a kid, he never had enough money. And very rarely Sachin used to get to sit in the bus. அவரு போற டைமுக்கு முதல்ல இடமே இருக்காது, எப்பயாவது தான் உட்கார இடம் கிடைக்குது. But during that time, he used to sleep. Now you can see how exhausted he is. He struggled and practiced all year around to learn the game. And that elevated his life. The hard work and commitment helped him to achieve a great success. And now we will see some words that are used in the textbook. Glossary. We will see the words
and the part of speech. Emulate. Emulate is a verb. The meaning of the word is to match or surpass, typically by imitation. Here Sachin Tendulkar want to imitate Sunil Gavaskar and Viv Richards in his game. அவர் அவங்கள பாரி காப்பி பண்ணணும்னு ரொம்ப விருப்பப்பட்டார். Overawed. Impressed, it's a verb. Impressed so much that they are silent or inhibited. ஓகே, ஒரு புதுசா ஒரு இடத்துக்கு போறோம், அந்த இடம் ரொம்ப பிரம்மாண்டமா இருக்கும் போது நம்ம மெய் மறந்து போய் வாயடிச்சு போயிடுவோம்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி. For the very first time when Sachin entered Shivaji Park after seeing so much crowd nets, he was overawed that he was completely silent. Induction, it is a noun, the action or progress of including someone to an organization. Induction, the induction of Sachin Tendulkar in the Mumbai cricket circuit would have ended that day அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார். அவர் ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல இன்வால்வ் ஆகிறது தான் இண்டக்ஷன். Rigorous, it's an adjective. Rigorous, extremely thorough and careful. ரொம்ப ஏனோதானு இல்லாம ரொம்ப தரோவா கேர்ஃபுல்லா அவர் ட்ரைனிங் அண்டர்கோ பண்ணார். ஓகே, with commitment, with lot of commitment. Next, embarrassment, a feeling of self-conscious shame or awkwardness. For instance, whenever Sachin used to travel in the bus, he used to carry a huge kit bag. அவர் பாத்தீங்கன்னா பஸ்ல ஒரு பெரிய கிட் பேக் வச்சிருப்பாரு. எல்லாரும் முன்னாடியும் ஒரு கண்டக்டர் அவரை பார்த்து திட்டும் போது அவருக்கு ரொம்ப எம்பாரசிங்கா இருந்தது, ஒரு சங்கடமா இருக்கிறது. அதுதான் எம்பாரஸ்மெண்ட் நம்ம சொல்றோம். Pursue, follow or chase, it's a verb. Pursue, it's a verb, to follow or chase. Sachin Tendulkar pursue his career in cricket. அவர் கிரிக்கெட்ல ரொம்ப முக்கியமா அதையே தான் அவருடைய குறிக்கோளா எடுத்து அதையே பின்தொடர்ந்து போனார். Stamina, it's a noun. Stamina, the ability to sustain or prolonged physical and mental effort. ஓகே, அவர் பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுனால தான் இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட்ல அவ்வளோ சிறப்பான சாதனைகள்லாம் செய்ய முடிஞ்சது. அந்த பிசிக்கல் ஸ்டாமினாவும் அந்த மென்டல் ஸ்டாமினாவும் அவருக்கு இருந்தது. Stride, it's a verb. Stride, a step or stage in progress towards an aim. முன்னேற்றத்தை நோக்கி ஒரு படி எடுத்து வைக்கிறத இங்கிலீஷ்ல ஸ்ட்ரைடுன்னு சொல்றோம். Far-sightedness, it's an adjective. Far-sightedness, showing a prudent awareness of future possibilities. பின்னாடி இதெல்லாம் நடக்கலாம் அப்படிங்கிறத முன்கூட்டியே அவர் ஒரு ஃபார் சைட்டா பார்க்கறது தான் ஃபார் சைட்டட்னஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஆச்ரேக்கர் நெவர் வாண்டட் சச்சின் டு வேஸ்ட் ஹிஸ் டைம் இன் ஸ்ட்ரீட் கிரிக்கெட். ஸ்ட்ரீட் கிரிக்கெட்ல அவரோட டைம் வேஸ்ட் பண்ணா ஆச்ரேக்கர் திட்டுவார். எதுக்குன்னா, ரியல் கிரிக்கெட் உனக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு, நீ நெட்ல ஒழுங்கா ப்ராக்டிஸ் பண்ணினா உன்னுடைய சக்சஸ் ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும்னு அவர் தான் சொன்னார். பியர், பர்சன் ஆஃப் சேம் ஏஜ், ஸ்டேட்டஸ் ஆர் எபிலிட்டி. பியர் குரூப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒற்ற வயதுடைய நபர்கள், சில ஒரே லெவல்ல இருக்கக்கூடிய பீப்புள், அதை பியர் குரூப்னு சொல்றோம். பேஷன், ஸ்ட்ராங் டிசையர். அப்துல் கலாம் கூட சொல்லுவாரு, எதை செஞ்சாலும் ஒரு பேஷனோட செய்யுங்க. பேஷன் என்னது, பயங்கரமான ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு விருப்பம், ஸ்ட்ராங் டிசையர். கிரிக்கெட் விளையாடணுங்கிறத ஒரு பேஷனா சச்சின் வச்சிருந்தாரு. அதனாலதான் அவரால் மிகப்பெரிய லெவல்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்க முடிஞ்சது. And now we are going to see question and answers. Answer in 1 or 2 sentences. What was Achrekkar's first impression on Sachin? சச்சின் டெண்டுல்கரை பொறுத்த வரைக்கும் ஆச்ரேக்கர் அவரை முதல்ல நெட்ஸ்ல தான் பாக்குறாரு. இம்ப்ரெஷன் என்னவா இருந்தது ஆச்ரேக்கருக்கு? That's the question. And now we will have a look at the answer. At first, Sachin failed to make an impact as Achrekar was watching closely. So, Achrekar felt that Sachin was too young to make the camp. முதல்ல அவர் நெட்ல அப்பதான் ப்ராக்டிஸ் பண்றாரு. இதுக்கு முன்னாடி நெட்ஸை பார்த்தது இல்லை. அப்படி போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது கோச் ரொம்ப கவனமா பக்கத்துலேயே இருந்து அவர் மானிட்டர் பண்ணும்போது அவர் கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்ணல. அதனால அவரால் சரியா பெர்ஃபார்ம் பண்ணவும் முடியல. இதை பார்த்த ஆச்சரியக்கர், பையன் ரொம்ப சின்ன பையனா இருக்கான், வெறும் 11 வயசு தான் ஆகுது, he is too young, maybe he has to come after few more years அப்படின்னு அவர் டிசைட் பண்றாரு. Question number 2. What served as a very personal coaching manual to Sachin? What served as a very personal coaching manual to Sachin? Ajit gave Sachin a note containing some thoughts about batting. It served as a very personal coaching manual to Sachin. So whenever Ajit traveled with Sachin Tendulkar in the bus, he used to teach him some nuances of batting. In addition to that, he also gave him a note that consists of a lot of cricketing stuff, and that served as a personal coaching manual to Sachin. How did the act with the 1 rupee coin help Sachin
become a good cricketer? Now we will look at the answer. Every bowler would come and bowl to him, and fieldsmen ready in the ground, Sachin had to hit every ball along the ground to avoid getting out. It helped him to concentrate even when he is physically exhausted. பார்த்தீங்கன்னா அன்னைக்கு நாள் பூரா அவர் விளையாடிட்டாரு. கடைசி ஒரு 15 மினிட்ஸ் அவருக்கு இந்த ஒரு டிபிக்கல் எக்ஸசைஸை ஆச்சரியக்கர் கொடுத்தாரு. எதுக்குன்னா ஒருத்தர் ஃபுல்லா டயர்டானா கூட கான்சென்ட்ரேஷன் எப்படி மிஸ் பண்ணாம விளையாடணுங்கிறதுக்காக. ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த காயினை ஜெயிக்கும் போது அவருக்கு ரொம்ப பெரிய பிளஷர் இருந்தது. இன்னைய வரையும் அந்த காயினை பத்திரமா வச்சிருக்காரா சச்சின் டெண்டுல்கர். I owe myself to him. I owe myself to him. What does Sachin mean by this? We'll see the answer. Acharya was a great coach. He trained Sachin and made him a successful cricketer. He was a strict disciplinary and did everything he could for him. So Sachin mentioned, I owe myself to him. ஒரு ஆச்சரியக்கர் மாதிரி ஒரு திறமையான ஒரு தகுதியான கோச் கிடைக்கிறது சச்சினுக்கு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதமா இருந்தது. எப்பப்பெல்லாம் இவர் தவறு செஞ்சாரோ அதை பின் பாயிண்ட் பண்ணி காமிச்சாரு, பனிஷ்மெண்ட்டும் கொடுத்தாரு. பெரிய லெவல்ல அவருக்கு உதவிகரமா இருந்தார். சச்சின் டெண்டுல்கரை உருவாக்குனதே ஆச்சரியக்கர் தான். ஈவன் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, when Acharya died at his age of 87, Sachin Tendulkar carried his mortal remains to the graveyard. அவர் தான் அந்த சடலத்தை தூக்கிட்டும் போறாரு. அதனாலதான் அவர் சொல்லியிருக்காரு, I owe myself to him. Now we will see some synonyms. So here there is a tabular column containing 2 set of words. You are supposed to match the word with a proper synonym. Number 1, ease. Number 2, evolve. Number 3, excess. Number 4, survive. Number 5, immense. Now we will match. Now we'll see the answers. Ease, effortless. Evolve, progress. Excess, surplus. Survive, endure. Immense, great. Now we are going to match the antonyms. Again, 2 set of words are given here. We will read the words. Concentrate, inevitable, occasional, complete, insane. We will look again. Concentrate, inevitable, occasional, complete, insane. Now we will see the answers. Concentrate, distract. Concentrate is concentrating completely on something, and the opposite form is distract, getting distracted. Inevitable, preventable. Inevitable, preventable. Occasional, continual. Occasional, continual. Complete, incomplete. Complete, incomplete. Insane, insane is stupidity. Wise, insane, wise. Now we will have few more exercises. We will see homonyms. What is a homonym? Homonyms are words with similar sound and spelling but with a different meaning. Homonyms are words with similar sound and spelling but with a different meaning. For instance, cricket, cricket. Cricket is a popular game. Again, cricket is a kind of insect which we see in the garden. Now we have 4 more words. Bank. We deposit money in the bank. There are trees on the river bank. Bank. வங்கின்னு நம்ம சொல்றோம்ல, பணத்தை வங்கியில டெபாசிட் பண்ணுவோம். ஆற்றங்கரை அப்படின்னு சொல்லும் போது ரிவர் பேங்க் அப்படின்னு சொல்றோம். Will. The rich man wrote a will. இந்த வயதானவங்க எல்லாம் தன்னுடைய வாரிசுகளுக்கு பேர்ல உயில் எழுதி வைப்பாங்க. ஓகே, அந்த உயிலுக்கு இங்கிலீஷ்ல வில் அப்படின்னு பேரு. இன்னொரு வில் இருக்கு which means விருப்பம். The rich man wrote a will. Sachin Tendulkar did everything with a will. Sachin Tendulkar எதை செஞ்சாலும் ஒரு பெரிய விருப்பத்தோட செஞ்சார். That's why he is a successful cricketer. Bark, bark. Dogs bark. Barkனா குரைத்தல். நாய் என்ன பண்ணும்? குரைக்கும். The bark of certain trees are good medicine. மரப்பட்டைக்கு இங்கிலீஷ்ல barkனு பேரு. In certain trees, the bark are used as good medicine. Watch, watch. She bought a golden watch. கை கடிகாரத்துக்கு இங்கிலீஷ்ல வாட்ச்னு பேரு. She bought a golden watch. Another watch is கவனித்தல். Dogs watch the house. Dogs watch the house. வீட்டை நாய் நல்லா கவனிச்சு காவல் காக்கும் அப்படிங்கிறதுடைய பொருள். Now we will see homophones. What is the difference between homophone and homonym? Very simple. In homonyms, the spelling as well as the sound both are same.
But here in homophones, the words are similar in sound but different in spelling as well as the meaning. So we'll look at the definition of homophones. Homophones are words with similar sound but with a different spelling and meaning. For example, steel, steel. Steel is an alloy of iron and carbon, a metal. The spelling is S-T-E-E-L. Another steel, S-T-E-A-L. An act of taking another person's property without permission. ஒருத்தருடைய permission இல்லாம இன்னொருடைய பொருளை எடுத்துக்கிறத ஸ்டீல்னு சொல்றோம். சின்னதா ஒரு திருட்டு. And now we have few more exercise. We will just look at the exercise. In. In is a proportion which we use to denote a place. Another inn is a hotel which provides food and accommodation for travelers. No. K-N-O-W, no. This is an ability to have understood something, and no, no is a response which we use to refuse something. Be. This be is a verb which we use to denote a state of being. Another B-E-E, which is a honeybee, an insect. What? W-A-T-T. This is the unit of power. And W-H-A-T, what, is a question word which we use in asking a question. Where. Where is an auxiliary verb. Where, W-H-E-R-E, is a question word which asks for a place. Bear. B-A-R-E, bear, which means empty. B-E-A-R, bear, is a wild animal. Herd. H-E-R-D, herd, it denotes the group of animals in a place. Another herd, H-E-A-R-D, means to hear something. Throne. T-H-R-O-N-E, which means Ariyasanam. Okay, a place where the kings used to sit. And throne is the past participle of throw, which is throwing up an object. Now we will have a look at the prefix and suffix. Prefix are added to the beginning of a root word, while suffix are added to the end. Now we will have some examples on prefix and suffix. Now here I have given you two set of words. Now we are going to add a prefix to the root word and we will form two set of words. Subway, subconscious. Unfit, unrest. Enforce, enact, enfold. Dislike, disagree. Irregular, irrational. Now we are going to frame two set of words in suffix. Suffix are the morphemes that is added to the root word at the end. Suddenly, happily. Or advisor, commentator. Teacher and driver. Happiness and darkness. Electrician, magician. Dentist and guitarist. And there is a speaking activity which is given in the book. You can practice at your premises. So I have given 5 words which are the main qualities of a sportsman. Given below are 5 main qualities for a true sportsmanship. Determination, optimization, stamina, perseverance, decisiveness. Choose your favorite topic, prepare it for 2 minutes and speak for a minute. And that's what we call it as jam. Just a minute. Okay children, I hope this class was quite useful for you. We will see again in some other topic. Thank you. இப்பாடத்திற்கான கேள்விகள். Who was Sachin Tendulkar's coach in cricket? What did Achrekar place on the top of the stumps? Who are the role models to Sachin? கேள்விக்கான விடைகளை கீழ்கண்ட விவரங்களுடன் நமது கல்வி தொலைக்காட்சியின் வாட்ஸ்அப் எண்ணான 9318948007 என்ற எண்ணிற்கு அனுப்பவும். அகில இந்திய வானொலியில் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான பாடங்கள் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை தினமும் மாலை 5:15 மணி முதல் 6 மணி வரை ஒலிபரப்பாகும். திங்கட்கிழமை தோறும் மாலை 5:30 மணி முதல் 5:45 மணி வரை 12ஆம் வகுப்பு கணக்கு பாடம் ஒலிபரப்பாகும்.
செவ்வாய்க்கிழமை தோறும் மாலை 5:30 மணி முதல் 5:45 மணி வரை 12ஆம் வகுப்பு வேதியியல் பாடம் ஒலிபரப்பாகும். புதன்கிழமை தோறும் மாலை 5:30 மணி முதல் 5:45 மணி வரை 12ஆம் வகுப்பு வணிகவியல் பாடம் ஒலிபரப்பாகும். வியாழக்கிழமை தோறும் மாலை 5:30 மணி முதல் 5:45 மணி வரை 12ஆம் வகுப்பு உயிர் விலங்கியல் பாடம் ஒலிபரப்பாகும். வெள்ளிக்கிழமை தோறும் மாலை 5:30 மணி முதல் 5:45 மணி வரை 12ஆம் வகுப்பு நுண்ணுயிரியல் பாடம் ஒலிபரப்பாகும். அன்பார்ந்த மாணவர்களே, அனைவருக்கும் எனது வணக்கம். நீங்கள் சென்ற வகுப்புகளில் நேர்கோடுகளை பற்றி பல்வேறு வடிவங்களில் படிச்சிருக்கீங்க. இப்பொழுது இந்த வகுப்பில் நேர்கோட்டினுடைய பொது சமன்பாட்டை பற்றி நம்ம இப்போ படிக்க போகிறோம். நேர்கோட்டினுடைய பொது சமன்பாடு என்பது அதனுடைய பொது வடிவம் நேர்கோட்டின் பொது வடிவம் அப்படிங்கிறது ax plus by plus c equal to 0. இதான் நேர்கோட்டுடைய பொது வடிவம். இங்கே a or b is not equal to 0. பொதுவாகவே நேர்கோட்டுடைய சமன்பாடு என்பது எக்ஸினுடைய படி ஒயினுடைய படி 1 அப்படின்னு இருக்கணும். இதான் நேர்கோட்டுடைய வடிவம். பொது சமன்பாடு என்பது ax plus by plus c equal to 0 என்பது நேர்கோட்டுடைய பொது சமன்பாடு. இந்த நேர்கோட்டினுடைய சாய்வு நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஏற்கனவே. ஒரு நேர்கோட்டின் சமன்பாடு y equal to mx plus c அப்படின்னு சென்ற வகுப்பில் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. இந்த நேர்கோட்டுடைய பொது சமன்பாட்டையும் இதே வடிவில் நம்ம மாற்றலாம். எப்படி பாருங்க, ax plus by plus c equal to 0. இங்கே பாருங்க, y தான் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கணும். இதே வடிவத்துக்கு மாற்ற போகிறோம். ஸோ by is equal to minus ax minus c. சரியா?
இங்கே ஒய் தான் நமக்கு இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா? அப்போ இங்கே வந்து ஏ இருக்குது, பி இருக்குது. ஸோ பியால் டிவைட் பண்ணிடுறாங்க, பியால் டிவைட் பண்ணிடுறோம். ஸோ அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ பை பி எக்ஸ் மைனஸ் சி பை பி, சி பை பி. இந்த மாதிரி வந்துருச்சு. இப்போ நீங்கள் ஏற்கனவே படித்தார் அந்த ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஆகும். இப்போ நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ பை பி எக்ஸ் மைனஸ் சி பை பி, இது ரெண்டையும் ஒப்பீடு செய்யுங்க. ஒப்பீடு செஞ்சீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா எம் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ பை பி, எம் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ பை பி. ஸோ இப்போ என்ன சொல்ல வர்றோம்? ஸோ இந்த மாதிரி வடிவம் இருந்துச்சுன்னா அதனுடைய சாய்வு எம்னு சொல்லிடுறீங்க. இந்த மாதிரி பொது சமன்பாடு கொடுக்கப்பட்டால் அதனுடைய சாய்வுக்கு ஃபார்முலா சாய்வு இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் என்ன வந்துருக்கு பாருங்க, ஏ பை பின்னு வந்திருக்கா உங்களுக்கு. ஸோ வாட் இஸ் ஏ? ஏ என்பது என்னது? எக்ஸின் கெழு. பி என்பது என்னது? ஒய்யின் கெழு. ஸோ ஆக சாய்வு ஈக்குவல் டு எக்ஸின் கெழு வகுத்தல் ஒய்யின் கெழு. ஸோ ஒரு நேர்கோட்டினுடைய சாய்வு என்ன ஃபார்முலா? மைனஸ் எக்ஸின் கெழு பை ஒய்யின் கெழு. இதான் நேர்கோட்டினுடைய சாய்வு. இங்க என்ன வருது? இங்க சிக்கு என்ன பேரு? ஒய் வெட்டுத்துண்டு. அந்த இடத்துல இங்க என்ன இருக்கு பாருங்க, மைனஸ் சி பை பி. ஸோ ஆக ஒய் வெட்டுத்துண்டு, ஒய் வெட்டுத்துண்டு இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சி பை இ, அதாவது மாறிலி உறுப்பு, மாறிலி உறுப்பு பை ஒய்யின் கெழு, மாறிலி உறுப்பு பை ஒய்யின் கெழு. ஸோ ஆக இப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய விஷயம் என்னது? ஒரு நேர்கோட்டிலே பொது சமன்பாடு என்னது? ஏஎக்ஸ் பிளஸ் பிஒய் பிளஸ் சி ஈக்குவல் டு 0. இப்படி ஒரு நேர்கோடு கொடுக்கப்பட்டால் இதனுடைய சாய்வுக்கு என்ன ஃபார்முலா? ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸின் கெழு பை ஒய்யின் கெழு. அதனுடைய வெட்டுத்துண்டு, ஒய் வெட்டுத்துண்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா? மைனஸ் மாறிலி உறுப்பு பை ஒய்யின் கெழு. இதுதான் இங்கே விஷயம். ரைட். இதோட அடுத்து இப்போ ஒரு நேர்கோடு கொடுத்துறாங்க, ஒரு நேர்கோடு. இதனுடைய சமன்பாடு ஏஎக்ஸ் பிளஸ் பிஒய் பிளஸ் சி ஈக்குவல் டு 0 வச்சுக்கு. இதனுடைய சமன்பாடு. இதற்கு இணையான கோடு, இணையான கோடு எப்படி இருக்கலாம்? இந்த இருக்கு, இது ரெண்டு எப்படி இருக்கு? இணையாக இருக்கு, இது ரெண்டு இணையாக இருக்கு. ஸோ ஒரு கோட்டுக்கு இணையான, இந்த கோட்டுக்கு இணையான கோடு இப்படி இருக்கு. இந்த கோட்டினுடைய சமன்பாடு கொடுக்கப்பட்டால் இதற்கு இணையான இன்னொரு கோட்டினுடைய சமன்பாடு எவ்வாறு இருக்கும், அதனுடைய அமைப்பு எவ்வாறு இருக்கும் அப்படின்னா, ஒரு கோட்டினுடைய சமன்பாட்டுக்கும் இதனுடைய கோட்டினுடைய சமன்பாட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கும்னா, இந்த மாறி உறுப்பு இருக்கு இல்லையா, அது மட்டும்தான் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ஒழிய இது எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். இதில் மாற்றம் இருக்காது. ஸோ இணை கோடுகள் எப்படி இருக்கும்? இதோட சமன்பாடு ஏஎக்ஸ் பிளஸ் பிஒய் பிளஸ் சம் மாறி உறுப்பு மட்டும் வித்தியாசம் இருக்கும், சம் கே ஈக்குவல் டு 0. இந்த நம்பர் மட்டும்தான் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும், இதெல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஆக நீ ஏற்கனவே படிச்சிருக்கீங்க, போன வகுப்பில் படிச்சிருப்பீங்க, ரெண்டு கோடுகள் இணையாக இருந்தால் அவற்றுடைய சாய்வுகள் சமமாக இருக்கும். படிச்சிருக்கீங்களா? ஸோ சென்ற வகுப்பில் என்ன படிச்சிருக்கீங்க? இரண்டு கோடுகள் இணையாக இருக்கும் பொழுது சாய்வுகள் சமமாக இருக்கும். ஸோ சாய்வுகள் சமமாக இருந்தால் அவ்விரு கோடுகளும் இணையாக இருக்கும். படிச்சிருப்பீங்க. M1 ஒரு கோட்டின் சாய்வு, M2 என்பது இன்னொரு கோட்டின் சாய்வு. M1ம் M2ம் சமமாக இருந்தால் அந்த இவ்விரு கோடுகளும் இணையாக இருக்கும் அப்படின்னு படிச்சிருக்கீங்க. அதே மாதிரி சாய்வுகளின் பெருக்கல் பலன் -1 வந்தால் அவ்விரு கோடுகளும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக அமையும் அப்படின்னு படிச்சிருக்கீங்களா? எஸ், இதைத்தான் பார்க்கும். ஸோ ஆக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சாய்வுக்கு என்ன ஃபார்முலா படித்தோம்? சாய்வுக்கு என்ன ஃபார்முலா படித்தோம்? சாய்வு இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸின் கெழு பை ஒய்யின் கெழு அப்படின்னு பார்த்தோமா? இப்போ பாருங்க, இப்போ இதனுடைய சாய்வுக்கு என்னது? மைனஸ் எக்ஸின் கெழு என்னது? ஏ, ஒய்யின் கெழு என்னது? பி. இதான் M1. இதனுடைய சாய்வு என்னது? M2 ஈக்குவல் டு அளவு, M2 ஈக்குவல் டு அளவு மைனஸ் எக்ஸின் கெழு பை ஒய்யின் கெழு. வந்துருச்சா? ஒரே மாதிரி இருக்கா? ஸோ இரண்டு கோடுகள் இணையாக இருந்தால் அவற்றுடைய சாய்வுகள் சமமாக இருக்கும். ஓகே, அடுத்து இப்போ ஒரு கோடு A1x பிளஸ் B1y பிளஸ் C1 ஈக்குவல் டு 0. இன்னொரு கோடு A2x பிளஸ் B2y பிளஸ் C2 ஈக்குவல் டு 0.
இவ்விரு கோடுகளும் இணைகோடுகள், இவ்விரு கோடுகளும் இணைகோடுகள் ஆக அமைவதற்கான கட்டுப்பாடு கண்டிஷன் என்ன? என்ன படிச்சிருக்கோம்? ரெண்டு இணைகோடுகள்னா இப்ப இதனுடைய சாய்வு எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? சாய்வு m1 ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸின் கெழு. எக்ஸின் கெழு என்னது? a1 பை ஒய்யின் கெழு என்னது? b1. அச்சா, இதே மாதிரி இதுக்கு பாருங்கப்பா, இதே மாதிரி இது கண்டுபிடிங்க. இதனுடைய சாய்வு m2 வச்சுக்கிருவோம். ஸோ மைனஸ் எக்ஸின் கெழு பை ஒய்யின் கெழு என்னது? b2. அப்ப இதனுடைய சாய்வும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம், இதனுடைய சாய்வும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ரெண்டு கோடுகள் இணை கோடுகள் என்ன படிச்சிருக்கோம்? m1 ஈக்குவல் டு m2 படிச்சிருக்கோமா? m1 ஈக்குவல் டு m2, அதாவது மைனஸ் a1 பை b1 ஈக்குவல் டு மைனஸ் a2 பை b2. ஸோ விச் இம்ப்ளாய்ஸ் a1 பை b1 ஈக்குவல் டு a2 பை b2. ஸோ ரெண்டு கோடுகள் இணையாக அமைய கட்டுப்பாடு a1x பிளஸ் b1y பிளஸ் c1 ஈக்குவல் டு 0 மற்றும் a2x பிளஸ் b2y பிளஸ் c2 ஈக்குவல் டு 0 என்ற கோடுகள் இணையாக இருக்க கட்டுப்பாடு a1 பை b1 ஈக்குவல் டு a2 பை b2 ஆர் இது வேற மாதிரி சொல்லலாம் a1 பை a2 ஈக்குவல் டு b1 பை b2 இப்படின்னு சொல்லலாம். வேற மாதிரி சொல்லலாம். கிராஸ்மேட்ல பண்ணுங்க, கிராஸ்மேட்ல பண்ணுங்க, இப்படி பண்ணுங்க. என்ன ஆயிரும்? a1 b2 ஈக்குவல் டு a2 b1 அல்லது a1 b2 மைனஸ் a2 b1 ஈக்குவல் டு 0. அப்ப இந்த கட்டுப்பாடுகளை எப்படி விளையாட எல்லாம் ஒன்று தான். a1 பை b1 ஈக்குவல் டு a2 பை b2, a1 பை a2 ஈக்குவல் டு b1 பை b2 அல்லது a1 b2 ஈக்குவல் டு a2 b1 ஆர் a1 b2 மைனஸ் b2 a1 ஈக்குவல் டு 0. எப்படி வேணாலும் எல்லாம் ஒன்று தான், எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான். ஸோ இது என்னது? எதுக்குரிய கட்டுப்பாடு? a1 பை a2 ஈக்குவல் டு b1 பை b2ங்கிறது எதற்குரிய கட்டுப்பாடு? a1x பிளஸ் b1y பிளஸ் c1 ஈக்குவல் டு 0 என்ற கோடும் a2x பிளஸ் b2y பிளஸ் c2 ஈக்குவல் டு 0 என்ற கோடும் இணையாக அமைய கட்டுப்பாடு a1 பை a2 ஈக்குவல் டு b1 பை b2. சரியாப்பா? புரிஞ்சா? ரைட். இதே மாதிரி ரெண்டு கோடுகள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தா இருக்கு, ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தா இருக்கு, இப்படி இருக்கு. இப்படி ரெண்டு கோடு அமைவதற்கான நிபந்தனை என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிப்போமா? ரைட். இப்போ பாருங்க, இதே மாதிரி இதே எடுத்துக்குவோம். இந்த ரெண்டு கோடுகள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்து. அப்ப செங்குத்துக்கு என்ன நம்ம படிச்சிருக்கோம்? சாய்வுகளின் பெருக்கல் பலன் -1 படிச்சிருக்கோம். அதாவது m1 இன்ட்டு m2 ஈக்குவல் டு -1 படிச்சுக்கோமா? ரைட். வாட் இஸ் m1? மைனஸ் a1 பை b1. m2 என்னது? மைனஸ் a2 பை b2 ஈக்குவல் டு -1. ஸோ பெருக்குங்க, a1 a2 பை b1 b2 ஈக்குவல் டு -1. அதாவது a1 a2 ஈக்குவல் டு மைனஸ் b1 b2. அது a1 a2 பிளஸ் b1 b2 ஈக்குவல் டு 0. ஸோ ஆக இந்த ரெண்டு கோடுகளும் இணையாக இருக்க கட்டுப்பாடு a1 பை a2 ஈக்குவல் டு b1 பை b2. இந்த ரெண்டு கோடுகளும் செங்குத்தாக இருக்க கட்டுப்பாடு a1 a2 பிளஸ் b1 b2 ஈக்குவல் டு 0. a1 a2 பிளஸ் b1 b2 ஈக்குவல் டு 0. இந்த ரெண்டு கோடுகளும் இணையாக இருக்க கட்டுப்பாடு a1 a2 ஈக்குவல் டு b1 பை b2. செங்குத்தாக இருக்க கட்டுப்பாடு a1 a2 பிளஸ் b1 b2 ஈக்குவல் டு 0. நல்ல மைண்டில் வச்சுங்க ரெண்டு கட்டுப்பாடுகள். ஓகே, ரைட். இப்போ சில கணக்குகளை பார்ப்போம். இப்போ ஒரு கோடு கொடுத்தாச்சு. 6x பிளஸ் 8y பிளஸ் 7 ஈக்குவல் டு 0 என்ற கோட்டின் சாய்வு, என்ற கோட்டின் சாய்வு காண்க. என்ற கோட்டின் சாய்வு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? சாய்வுக்கு என்ன ஃபார்முலா? சாய்வு இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸின் கெழு டிவைடட் பை ஒய்யின் கெழு ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸின் கெழு அளவு 6, ஒய்யின் கெழு அளவு 8 ஈக்குவல் டு மைனஸ் 3/4. இதான் இந்த கோட்டினுடைய
சாய்வு கண்டுபிடிக்கக்கூடிய முறை என்னது? மைனஸ் எக்ஸின் கெழு பை ஒய்யின் கெழு ஈக்குவல் டு மைனஸ் 6/8 ஈக்குவல் டு 3/4. இது ஒரு நேர்கோட்டுடைய சாய்வு கண்டுபிடிக்கக்கூடிய முறை. ரைட். இப்போ ஒரு கோடு கொடுத்தாச்சு. 3x மைனஸ் 7y ஈக்குவல் டு 11. இந்த கோட்டுக்கு இணையாக உள்ள கோட்டோட சாய்வு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். பாருங்க, 3x மைனஸ் 7y ஈக்குவல் டு 11 என்ற கோட்டுக்கு இணையான கோட்டின் சாய்வு. இந்த கோட்டுக்கு இணையான கோட்டினுடைய சாய்வு என்ன? இந்த கோடு கொடுத்தாச்சு. தான் இந்த கோடு 3x மைனஸ் 7y ஈக்குவல் டு 11. இந்த கோட்டுக்கு இணையான கோடு, இதான் இணை கோடு. இந்த கோட்டினுடைய சாய்வு வேணும் எனக்கு. அப்ப இந்த கோட்டினுடைய சாய்வுக்கு என்னது ஃபார்முலா? சாய்வு m ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸின் கெழு பை ஒய்யின் கெழு ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸின் கெழு 3, ஒய்யின் கெழு மைனஸ் 7 இஸ் ஈக்குவல் டு 3/7. இது இந்த கோட்டினுடைய சாய்வு. என்ன படிச்சிருக்கோம்? இரண்டு கோடுகள் இணையாக இருந்தால் இதனுடைய சாய்வும் இதனுடைய சாய்வு சமமாக இருக்குன்னு படிச்சிருக்கோமா இல்லையா? ஆக என்ன படிச்சிருக்கோம்? கோடுகள் இணை என்றால், கோடுகள் இணை எனில் சாய்வுகள் சமம். சாய்வுகள் சமம் படிச்சிருக்கோமா? ஆகவே கொடுக்கப்பட்ட கோட்டிற்கு இணையான கோட்டின் சமன்பாடு என்னது? அதேதான் 3/7. அவ்வளவுதான். இதே மாதிரி அடுத்து ஒரு கோடு கொடுத்துறாங்க. ஒரு கோட்டோட சமன்பாடு கொடுத்தாச்சு. 2x மைனஸ் 3y பிளஸ் 8 ஈக்குவல் டு 0. 2x மைனஸ் 3y பிளஸ் 8 ஈக்குவல் டு 0 என்ற கோட்டிற்கு செங்குத்தான கோட்டின் சாய்வு. செங்குத்தான கோட்டின் சாய்வு என்ன? ஓகே, இந்த கோடு கொடுத்தாச்சு. இந்த கோடு இந்த இருக்கு. 2x மைனஸ் 3y பிளஸ் 8 ஈக்குவல் டு 0 கொடுக்கப்பட்ட கோடு. இந்த கோட்டிற்கு செங்குத்தாக அமைந்த இந்த கோட்டோட சாய்வு என்னன்னு கேட்குறாங்க. நம்ம என்ன படிச்சிருக்கணும்? ஒரு கோடு கொடுத்தாச்சுன்னு வைங்க, ax பிளஸ் by பிளஸ் c ஈக்குவல் டு 0ன்னு ஒரு நேர்கோடு கொடுத்தாச்சுன்னு வைங்க. இந்த கோட்டுக்கு செங்குத்தாக உள்ள இந்த கோடு, இந்த கோட்டுக்கு செங்குத்தாக உள்ள இந்த கோட்டோட சமன்பாடு எப்படி இருக்கும்னா, இந்த இருக்கு இல்லையா, இந்த நம்பரை இங்கே மாத்துங்க, இந்த நம்பரை இங்கே மாத்துங்க. ஆக bx இது இங்கே வந்துருச்சு, ஏ அங்கே போயிருச்சு, ay. இங்கே சைன் பிளஸ் இருந்தால் இங்கே மைனஸ். இங்கே வந்து நம்பர் மட்டும், இந்த நம்பர் மட்டும் மாற்றணும், சைனை மாற்றக்கூடாது. அந்த மேக் நம்பர் மட்டும் மாற்றுங்க, குறிய வேண்டாம். இங்கே நம்பர் மாற்றிருங்க. மாற்றிட்டு இங்கே குறி ப்ளஸ்னா மைனஸ், மைனஸ்னா ப்ளஸ் போட்டு ப்ளஸ் சம் மாறிலி ஈக்குவல் டு 0. ஸோ இணைகோடுக்கு என்ன பார்த்தோம்? மாறிலி மட்டும்தான் மாற்றணும்னு பார்த்தோம். செங்குத்து கோட்டுக்கு என்ன செய்யணும்? இந்த நம்பரத்துக்கு இங்கே போடுங்க, இந்த நம்பரை இங்கே மாற்றிருங்க. இங்கே என்ன ப்ளஸ் இருந்தால் மைனஸ் போடுங்க, மைனஸ் இருந்தால் ப்ளஸ் போடுங்க. ப்ளஸ் மாறி போகிறா கே, அவ்வளோதான். இப்போ வேறு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, இந்த இருக்குது. இதுக்கு செங்குத்து கோடு எப்படி எழுதுறது? இந்த நம்பருக்கு இங்கே போடுங்க, இந்த நம்பர் இங்கே மாற்றிருங்க. 3x 2 இங்கே போடுங்க, 2y மைனஸ் வந்துருக்கு, அப்போ ப்ளஸ்ஸு. இதுக்கு பல கே ஈக்குவல் டு 0. பார்த்தீங்களா? அப்போ ஒரு நேர்கோட்டினுடைய சமன்பாடு கொடுத்தாச்சுன்னா அதுக்கு செங்குத்து கோடு எப்படி எழுதுகிறோம்?
இந்த ஒய்க்கு பக்கத்தில் நம்பர் அடையாளம் வேண்டாம், எண்ணை மட்டும் எடுத்து இதுக்கு முன்னாடி போடுங்க, இந்த எண்ணை தூக்கி இதுக்கு முன்னாடி போடுங்க, இங்கே நடுவால் குறிய மாற்றிடுங்க. ப்ளஸ் கே ஈக்குவல் டு 0. இதுதான் இந்த கோட்டினுடைய செங்குத்து கோட்டின் சமன்பாடு. இணைகோடுகளுக்கு என்ன செஞ்சோம்? மாறிலுக்கு மட்டும் மாற்றுவோம். செங்குத்து கோடுக்கு என்ன செய்யணும்? இந்த நம்பர் இங்கே மாற்றுங்க, இந்த நம்பர் இங்கே மாற்றுங்க, குறிய மாற்றிருங்க. ப்ளஸ் கே ஈக்குவல் டு 0. ஆக இப்போ இதனுடைய சாய்வு என்னன்னு பார்த்துருக்கோம். இதனுடைய சாய்வு என்ன? மைனஸ் எக்ஸின் கெழு பை ஒய்யின் கெழு ஈக்குவல் டு 2/3. இதனுடைய செங்குத்து கோட்டுடைய சாய்வு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறோம். இப்போ இதனுடைய சாய்வை வந்து M1 வச்சுக்கிட்டோம்னா இதனுடைய சாய்வு என்னது? M2. ரெண்டையும் பெருக்கினா என்ன வரும் பார்த்துருக்கோம்? -1 படிச்சிருக்கோம். அது ரெண்டு சாய்வு பெருக்கினா -1 வரணும். ஆக அப்போ இதனுடைய சாய்வு எனக்கு 2/3 தெரியும். M1 வந்து 2/3 அப்படின்னா M2 செங்குத்து கோட்டோட சாய்வு என்ன வேணும் அப்படின்னா இங்கே ப்ளஸ் வந்து இங்கே மைனஸ் போட்டுருங்க. இந்த நம்பரை அப்படியே தலைகளை மாற்றி போட்டுருங்க. 3/2 பெருக்குங்க, -1 வந்துடும். ஏன்னா உன்னுடைய சாய்வு தெரியும், M1 தெரியும். M1 ஈக்குவல் டு 2/3 இன்ட்டு M2 ஈக்குவல் டு -1. அப்போ M2 இஸ் ஈக்குவல் டு -3/2. அதான் சுருக்கம் என்ன சொல்கிறோம்? ஒரு கோட்டினுடைய சாய்வு தெரியும் அப்படின்னா இன்னொரு அடுத்த அதுக்கு செங்குத்தான கோட்டினுடைய சாய்வை கண்டுபிடிக்கிறது என்ன செய்யணும்? அங்கே என்ன குறி வந்திருக்கோ அதை குறி ப்ளஸ் வந்தால் மைனஸ், மைனஸ் வந்தால் ப்ளஸ் மாற்றிருங்க. இப்போ இது என்ன வந்து தலைகீழ போட்டுருங்க. அதுதான் அந்த கோட்டுக்கு செங்குத்து கோட்டின் சாய்வு. இந்த மாதிரி இருக்கணும். இங்கே ஒரு கோட்டோட சாய்வு வந்து 3 இருக்கு. அதுக்கு செங்குத்து கோட்டோட சாய்வு என்ன வரணும்? ப்ளஸ் வந்துருக்கு, மைனஸ். 3 தலைகீழ் என்னது? 1/3. அவ்வளோதான். ஏன்னா ரெண்டையும் பெருக்குனா -1 வரணும் செங்குத்து கோட்டுக்கு. ஸோ இதான் அப்போ இணைகோடுகளாக இருந்தால் ரெண்டு சாய்வுகளும் சமமாக இருக்கும். ஒரு கோட்டுடைய சாய்வு வந்து 2/3 எனில் இணைகோட்டின் சாய்வு அதே வரும். செங்கோட்டை பொறுத்தவரை செங்கோட்டின் சாய்வு வேணும்னா ஒரு கோட்டினுடைய சாய்வை கண்டுபிடிச்சிட்டு செங்கோட்டின் சாய்வு வேணும்னா நீங்கள் என்ன செய்யணும்? குறியை மாற்றிக்கிட்டு அந்த எண்ணெய் தலைகீழாக போட்டுருங்க. உங்களுக்கு செங்கோட்டினுடைய சாய்வு கிடைச்சிரும். அவ்வளோதான். இதே மாதிரி இன்னொரு சம்பாருங்க, அருமையான சம்பாருங்க. இதை தொடர்ச்சியாக இப்போ சம்பாடு கொடுத்தாச்சு வைங்க. 2x + 3y + 8 = 0. எப்படி இருக்கும்? 4x + 6y + 9 = 0. 16 = 0. ஓகே. இந்த ரெண்டு கோடுகளும் இணைகோடுகளா அப்படின்னு பார்க்கணும். ரெண்டு கோடை கொடுத்துட்டு ரெண்டு கோடுகளும் இணைகோடுகளா அப்படின்னு பார்க்கணும். என்ன செய்யணும்? இணைகோடுகளான்னு பார்க்கறதுக்கு இதனுடைய சாய்வை கண்டுபிடிக்கிறோம். M1 ஈக்குவல் என்னது? -xன் கெழு பை ஒய்யின் கெழு. இதனுடைய சாய்வை கண்டுபிடிக்கிறோம். M2 ஈக்குவல் என்னது? -xன் கெழு பை ஒய்யின் கெழு ஈக்குவல் டு -2/3. பாருங்க, இது M1 ஈக்குவல் என்ன வந்துருச்சு? M2. therefore இரண்டு கோடுகளும் இணையான கோடுகள். சரி, ரெண்டு கோடுகள் கொடுத்துட்டு இணையான கோடுகள் கேட்டால் இந்த கோட்டுடைய சாய்வை கண்டுபிடிக்கிறோம், இதனுடைய கோட் சாய்வு கண்டுபிடிக்கிறோம். ரெண்டு சமமாக இந்த ரெண்டு என்னது? இணையானவை அப்படின்னு சொல்லிடலாம். ரைட். அடுத்து ரெண்டு கோடுகள் ஒன்று கோடு செங்குத்தான் பார்க்கறது. ஓகே. இப்போ இந்த மாதிரி ரெண்டு கோடு கொடுத்தாச்சு. x - 2y + 3 = 0. இப்படி ஒரு கோடு கொடுத்தாச்சு. 6x + 3y + 8 = 0. இது ஒரு நேர்கோட்டின் சமன்பாடு, இது ஒரு நேர்கோட்டின் சமன்பாடு. இந்த ரெண்டு நேர்கோடுகளும் செங்குத்தா இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்றாங்க. அப்ப ரெண்டு கோடுகள் செங்குத்தா இருக்கான்னு பாருங்க. என்ன கட்டுப்பாடு பார்த்துருக்கோம்? ரெண்டு சாய்வுகளுடைய பெருக்கப்படம் என்ன வரணும்? -1 வரணும். அப்ப இதனுடைய சாய்வு என்ன? M1 ஈக்குவல் -xோட கெழு என்னது? 1, ஒய்யோட கெழு என்னது? -2 ஈக்குவல் டு 1/2. இதனுடைய சாய்வு என்னதுப்பா? M2 ஈக்குவல் டு -xன் கெழு 6, ஒய்யின் கெழு 3 ஈக்குவல் டு -2. செங்குத்தான் பார்க்கறதுக்கு என்ன செய்யணும்? M1 இன்ட்டு M2 ரெண்டையும் பெருக்கிறோம். M1ஓட வெளியிலப்பா 1/2, M2ஓட வெளியிலப்பா -2. ஸோ ஆக ஈக்குவல் டு -1. ஸோ சாய்வுகள் பெருக்கப்படல் -1 வந்துருச்சு. ஸோ ஆகவே கொடுக்கப்பட்ட இரு கோடுகள் therefore
இது மாதிரியாகவே இரு கோடுகளும் செங்குத்தாகும், ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாகும், ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாகும். ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாகும். அவ்வளவுதான். இதுதான் அடிப்படை. இதை வச்சு நிறைய கணக்குகள் உங்களுக்கு கணக்கில் உருவாக்குவாங்க. இப்படி கணக்கு பாருங்க. 3x minus 7y equal to 12. 3x minus 7y equal to 12 என்ற கோட்டிற்கு வந்து இணையாகவும் என்ற கோட்டிற்கு இணையாகவும் என்ற கோட்டிற்கு இணையாகவும் 6,4 என்ற புள்ளி வழியாக செல்வதும் செல்வதுமான கோட்டின் சமன்பாடு காண்க. கோட்டின் சமன்பாடு என்ன? ஆக என்ன சொல்றாங்க? என்ற கோட்டிற்கு இணையானதும், இது ஒரு கோடு இந்த இருக்கு பாருங்க, 3x minus 7y minus 12 equal to 0. இது கொடுக்கப்பட்ட கோடு. இந்த கோட்டிற்கு இணையானதும் இணையா இருக்கு. இது எது வழியா செல்லுது? 6,4 இணையானதும் 6,4 என்ற புள்ளி வழியாக செல்வதுமான. இந்த கோடு என்ன பண்ணுது? இதுக்கு இணையாக இருக்கு, அதே சமயத்தில் இந்த புள்ளி வழியாக செல்கிறது. இந்த கோட்டிற்கு இணையான இந்த புள்ளி வழியாக செல்லக்கூடிய இந்த கோட்டோட சமன்பாடு என்ன அப்படி கேட்கிறாங்க. 3x minus 7y minus 12 equal to 0க்கு இணையான கோட்டின் சமன்பாடு நம்ம என்னப்பா படிச்சிருக்கோம்? ரெண்டு கோடுகள் இணையாக இருந்தால் மாறிலி உறுப்பு மட்டும்தான் வித்தியாசம் இருக்குன்னு படிச்சிருக்கோம். அப்ப இணையான கோட்டு சமன்பாடு எப்படி இருக்கணும்? 3x minus 7y, இது மட்டும்தான் வித்தியாசம் இருக்கும். வித்தியாசம்னா எது தெரியாது, அதனால கேன் போட்டுக்குருவோம். ரெண்டு கோடுகள் இணையாக இருந்தால் இந்த நம்பர் மட்டும்தான் வித்தியாசம் இருக்கும், எந்த நம்பர் தெரியாது. கேன் போட்டுக்கிட்டோம். சரி, ஸோ ஆக இது சொல்லியாச்சு. இந்த இருக்கு, இதுதான் இந்த கோடு 3x minus 7y plus k equal to 0. இந்த k என்னன்னு வேணுமா இல்லையா நமக்கு? ஆமா. இப்போ இந்த கோடு எது வழியாக செல்கிறது? இந்த புள்ளி வழியாக செல்கிறது. இதன் வழியாக செல்கிறது. வேறு மாதிரி இந்த 6,4 என்ற புள்ளியானது இந்த கோட்டின் மீது இருக்கிறது. இந்த புள்ளி இதன் மீது இருக்கிறதுனால இந்த புள்ளி எடுத்து இதுல பிரதியிடும் பொழுது சமன்பாடு ரெண்டு பக்கமும் சமமா இருக்கும் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். ஆக இது 6,4 வழியாக செல்வதால் இந்த புள்ளி வழியாக செல்வதால் அதாவது இந்த புள்ளியானது இந்த கோட்டின் மீது இருப்பதால் எக்ஸுக்கு பதில் 6 போடுங்க. 3 into 6 7 into 4 plus k equal to 0. So 6 18 எல்லாங்க 28 plus k equal to 0. So minus 10 plus k equal to 0, k equal to 10. k கண்டுபிடிச்சாச்சா? So therefore இந்த கோட்டு தேவையான கோட்டின் சமன்பாடு தேவையான இணை கோட்டின் சமன்பாடு 10 போட்டுருங்க. இந்த புள்ளி வழியாக செல்வதுமான நேர்கோட்டின் சமன்பாடை காண்க அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா என்ன செய்யறோம்? அந்த கோட்டுக்கு இணையான கோடு எழுதுறோம். அது எப்படி எழுதுறோம்? இணைகோடுகள் மாறிலி உறுப்பால் மட்டுமே வேறுபட்டிருக்கும், அதனால மாறிலி பட்டு பார்த்துட்டோம். சரி, இந்த கே கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? அதுக்கு என்ன செய்யறோம்? இந்த இணைகோடு எது வழியாக செல்கிறது? 6,4 வழியாக செல்கிறது.
ஸோ அந்த புள்ளி வழியாக செல்கிறது அர்த்தம், அந்த புள்ளியானது கோட்டின் மீது இருக்குன்னு அர்த்தம். அதனால் அந்த புள்ளி எடுத்து இந்த கோட்டில் போடுறோம். எக்ஸுக்கு பதிலாக 6, ஒய்க்கு பதிலாக 7ன்னு போடும்போது உங்களுக்கு கேயோட மதிப்பு கிடச்சிருச்சு. அதை எடுத்து போட்டிங்கன்னா இந்த கொடுக்கப்பட்ட கோட்டிற்கு இணையான கோட்டின் சமன்பாடு கிடச்சிருச்சு. ரைட்டா? இதான் அடிப்படை. நன்றி, வாழ்த்துக்கள். இப்பாடத்திற்கான கேள்விகள்: 3x + 2y - 10 என்ற நேர்கோட்டிற்கு செங்குத்தாக அமையும் நேர்கோட்டின் சாய்வு என்ன? Q of 3, -2, R of -5, 4 ஆகிய புள்ளிகளை இணைக்கும் நேர்கோட்டிற்கு இணையானதும் P of -5, 2 என்ற புள்ளி வழி செல்வதுமான நேர்கோட்டின் சமன்பாடு என்ன? 6, 7 மற்றும் 2, -3 ஆகிய புள்ளிகளை இணைக்கும் நேர்கோட்டின் சமன்பாடு யாது? கேள்விக்கான விடைகளை கீழ்கண்ட விவரங்களுடன் நமது கல்வி தொலைக்காட்சியின் வாட்ஸ்அப் எண்ணான 9361948807 என்ற எண்ணிற்கு அனுப்பவும். இன்றைய இணைய யுகத்தில் இமயத்தில் மட்டுமல்ல, இணையத்திலும் தமிழை ஏற்றுவோம். ஒட்டுமொத்த தமிழனையும் பெருமைப்படுத்தும் விதமாய் கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே இவ்வுலகின் மூத்த குடியான் நாம் தமிழ்க்குடியின் அடையாளங்கள். இவ்வையகத்தையே வடிவமைத்த எம் மக்களின் வீழ்ந்தெழுந்த வரலாறுகள், கற்பனைக்கும் எட்டாத பிரம்மாண்டங்கள், எவ்வுலகமும் வியக்கும் சரித்திரங்கள் என ஒவ்வொன்றும் கடைகோடி தமிழனை சென்றடையும் நோக்கில் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகத்தால் உருவாக்கப்பட்ட இணையதளம். உலகிலேயே மொழிக்காக இணையத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட முதல் கல்விக் கழகம். மாணவ செல்வங்களே, சிறந்த இசை வல்லுநர்களால் நடத்தப்படும் இசை வழி கல்வி அழகியல் பாடியில வெறும் 7 சக்ராஸ் மட்டும் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்ல, ஒரு வாரத்துக்கு 7 நாட்கள், சங்கீதத்துல 7 ஸ்வரங்கள், இதெல்லாம் ஒன்னொன்னும் அதோட வேலையை கரெக்டா செயல்பட்டா மட்டும்தான் எல்லாமே நல்லா இருக்கும். ஞாயிறு தோறும் உங்கள் கல்வி தொலைக்காட்சியில் அழகியல் காண தவறாதீர்கள். உங்கள் கல்வி தொலைக்காட்சியை கீழ்காணும் ஏர்டெல், டாடா ஸ்கை, சன் டைரக்ட், டிஷ் டிவி, D2H போன்ற சேட்டிலைட் டிஷ்களிலும் மற்றும் டாக் டிவி, SCV, TCCL, VK டிஜிட்டல் மற்றும் அக்ஷயா டிவி போன்ற கேபிள் டிவிகளிலும் கீழ்காணும் எண்களில் ஒளிபரப்ப காணலாம். அன்பான மாணவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கம். இன்று 10ஆம் வகுப்பு அறிவியல் பாடத்தில் இயற்பியல் பகுதியை பார்க்க போகிறோம். இந்த பாடத்தினுடைய தலைப்பு பற்றி நான் அறிமுகம் செய்ய இருக்கிறேன். அதன் மூலமாக இந்த பாடம் எது சம்பந்தப்பட்டது என்பதை மாணவர்களாகிய நீங்களே இதற்கு முன் பெற்ற அந்த செய்தியின் வழியாக, அறிவியல் செய்தியின் வழியாக, அறிவியல் பாடத்தை படித்ததின் வழியாக நீங்களே அறிந்து கொள்ள முடியும் என்று நான் நம்புகிறேன். அன்புமிக்க மாணவர்களே, இன்று ஒரு சில கேள்விகளை நான் உங்களிடம் கேட்கிறேன். அதற்கு விடை தர முயலுங்கள். நம்ம சாதாரணமாக வீட்டில் அம்மா சமைக்கிறாங்க இல்லையா? இப்போ சமைக்கும்போது அவங்க உணவு சமைக்கிறதுக்கு உணவு எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஆனால் அடுப்பில் வச்சு சமைப்பாங்க. அப்போ அதில் ஒரு ஆற்றல் தேவைப்படும். அது என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கெஸ் பண்ணுங்கள். அதுலேருந்து எதை வச்சு அவங்க சமைக்கிறாங்க? இந்த சமையல்ங்கிற ஒரு விஷயம், உணவுப் பொருளை சமைச்சதுக்கப்புறம் தான் ருசி வரும். அந்த ருசி வருவதற்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் என்ன அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க. அப்புறம் வீட்டிலேருந்து வர்றோம், வெளியில் அப்பா ஆஃபீஸ் போகிறாரு, அல்லது வெளியில் நம்மளே வந்து ட்ரெஸ்ஸை நீட்டாக பண்ணிட்டு போகணும்னு நினைக்கிறோம். அப்போ ஆடையெல்லாம் அப்படியே சுருக்கம் இல்லாமல் நீட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அயன் பண்ணி போகிறோம். அதுக்கு ஒரு ஆற்றல் தேவைப்படும் இல்லையா? அது எந்த ஆற்றல் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க. சரி, ஐஸ்கிரீம் வாங்கிட்டு வர்றோம், ஐஸ் பெட்டிக்குள்ளேருந்து எடுத்த உடனே அப்படியே கெட்டியாக இருக்குது. ஆனால்
எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணோம்னா அப்படியே ஒழுக ஆரம்பிச்சிருது. அப்போ அதுக்கு என்ன 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 காரணம்? அது ஏன் வந்து உருகி போகுது ஐஸ்கிரீம் அப்படின்னு யோசிப்பாருங்க. வெயில் காலம் வந்துருச்சு, கத்திரி வெயில் அதிகமாகிடுச்சு. அப்போ என்ன நடக்கும்? இப்போ என்ன ஆற்றல் அதிகமாக வரும்? சாதாரணமாக வெயில் அடித்தா நமக்கு வெளிச்சம் இருக்கும். ஆனால் அதில் கத்திரி வெயிலில் என்ன பிரச்சனை, எது அதிகமாகுது அப்படிங்கிறத யோசிச்சு பாருங்க. அதிகமாக குளிர் அடிக்குது நமக்கு ஒரு நேரத்தில், குளிர்காலத்தில். அப்போ அந்த குளிர் அடிக்கும்போது நாம் என்ன செய்கிறோம்? என்னமாவது ஒன்று வேணுமே, என்ன செய்யணும், குளிரை நீக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னு ஒரு இடத்த விரும்பி போவோம்ல, விரும்பி ஏதாவது ஒன்று செய்வோம்ல, அந்த செயல் என்ன, அந்த செயல் மூலமாக வெளிவருவது என்ன அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க. இப்போ இது எதை பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்ன ஐடியா கிடைச்சிது அப்படின்னு சொல்லுங்கள். என்ன உங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் தோன்றியது அப்படின்னா என்ன தோன்றியது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். வெரி குட். வெப்பம். வெப்பம் என்ற ஆற்றல் தேவை. வெப்பம்ங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். வெப்பம் என்பது ஒரு ஆற்றல். அந்த வெப்ப ஆற்றல் எவ்வாறெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கிறது, எங்கிருந்து கிடைக்கிறது என்பது பற்றியெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். இந்த வெப்ப மூலங்கள் அப்படிங்கிறது எங்கேருந்து முக்கியமாக நம்ம எதை எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால், எதுலேருந்து வெப்பம் இந்த உலகத்துக்கே கிடைக்குது அப்படின்னா சூரியன். காலையில் எழுந்தவுடனே சூரியன் அப்படியே ஆரம்பித்து வெப்பத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூட்டி அப்புறம் சிரித்து குறைக்குது. அதன் மூலமாக ஒளியும் கிடைப்பதுடன் வெப்பமும் கிடைக்குது. அதன் மூலம் நம்ம பல்வேறு பயன்களை பெறுறோங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். அடுத்தது நெருப்பு. நெருப்பில் என்ன கிடைக்குது? வெப்பம் கிடைக்குது இல்லையா? வெப்பம்ங்கிற ஆற்றல் சூரியன்டேருந்து வருது முதல்ல. அதுக்கப்புறம் நம்ம பூமியில் இருக்கிறோம், நம்ம என்ன நெருப்பின் மூலமாக அந்த வெப்பத்தை பார்க்குறோம். சரி, இது மட்டும்தான் வெப்பத்தை கொடுக்குமா? இந்த சூரியன் நெருப்பு தான் நமக்கு எல்லாருக்கும் ஈஸியாக தெரியும். வேறு எதுலேருந்து